invite for the panel discussion, I invite Dr. Susan George, Mr. J. Shyam Sundar, and Mr. R. Selvakannan sir to the stage. I also invite Chef Ali, manager of Socio-Emotional Learning Program, to moderate the discussion. இன்னைக்கான உரையாடல் வந்து நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா, ஒரு பள்ளியில் வந்துட்டு மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கிறது வந்து எதனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்லி குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. நிறையா வந்துட்டு புது புது ஆன விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம் நியூஸில் எவ்ரிடே. நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது, சில விஷயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பயமாகவும் இருக்குது நம்ம பார்க்குறப்போ. அதனால் இந்த டிஸ்கஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். எஸ்பெஷலி ஆல் ஆஃப் யூ ஆஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆஸ் administrators and different roles நம்ம எல்லாரும் ப்ளே பண்ணுறோம் குழந்தைங்களோட லைஃப்பில். ஸோ we hope that this is of use to everyone here in this room today. With that, it gives me great joy to invite Dr. Susan George, who's sitting right there with us. She balances in her roles of an educator, counselor, psychotherapist, and trainer. For this, she uses the knowledge and skills she has picked up during her training in chemistry, transactional analysis, neurolinguistic programming, and Gestalt, coupled with 35 years of teaching and administrative experience at Women's Christian College, Chennai, 25 years of psychotherapy practice, and exposure to around 20 countries and people with varied backgrounds and ideas. Thank you so much, ma'am, for being with us today. Next, I would like to invite Mr. Selvakannan, headmaster of Panchayat Union Primary School, K. Paramati. He has been able to transform his school in multiple ways over the years. What started as a school with only 6 children and 1 teacher, இப்போ சார்னால அந்த ஸ்கூலில் 218 குழந்தைங்கள் இருக்காங்க and 7 டீச்சர்ஸ் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. He has focused extensively on strengthening infrastructure to ensure safety and excellence of the school. This is reflected in the fact that the school boasts of holding an ISO certification and has bagged many awards over the years. Panchayat Union Primary School, K. Paramati, is also the first government school in India to get the 5 certificate of Japan. Mr. Selvakannan is also committed to strengthening the school community, maintaining relationships with parents, alumni, and well-wishers of the school. Apart from his work, Mr. Selvakannan, sir, displays his commitment to the field of education by conducting free-of-cost vocational courses and training for competitive courses. Thank you so much, sir, for being with us today. Also, I'd like to invite Mr. Shyam Sundar, sir. நிறைய பேருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். Thank you so much, sir, for being here with us today. He has been working in the field for more than 3 decades on themes of child rights, especially education to all children in a more child-friendly and violence-free environment. Being a postgraduate in education, sociology, and psychology, he has been working towards a violence-free state for children. நிறைய பேருக்கு தெரியும் சார் ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்துட்டு டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங்லேயும் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஹீஸ் பின் பில்டிங் a lot of programs, specialized programs for teacher training, and also to ensure better accessibility for children, right to education program. இதெல்லாம் சார் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக நிறைய வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Thank you so much, sir, for being with us today. With that, very, very strong panel. We're going to go into today's discussion. So very true to the way that நீங்கள் எல்லாரும் உங்களோட ஹெலோ கிளாஸஸ் எடுக்கிறீங்க, SEL கிளாஸஸ் எடுக்கிறீங்க. we're going to do a very small visualization activity. ஸோ நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு we're going to imagine that we are an 8-year-old child. ஒரு 8 வயசு குழந்தை இப்போ நம்ம எல்லாருமே. அண்ட் ஒரு லாங் சம்மர் பிரேக், ஒரு 2 மாதம், ஏப்ரல் மே 2 மாதம் ஒரு சம்மர் பிரேக் முடிஞ்சிட்டு இன்றைக்கி தான் நம்ம ஸ்கூலோட முதல் நாள். நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு திருப்பி போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு திருப்பி போகிறப்போ what are some things that will make you feel happy and safe about going back to the school? நீங்கள் முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்போ உங்களுக்கு எது மகிழ்ச்சியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர வைக்கும் அப்படின்றத பற்றி யோசிச்சு அங்கேருந்து நம்ம பேனல் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். What will make the student want to come to class? குழந்தை
எப்போ சந்தோஷமாக ஸ்கூலுக்கு வருவா, டீச்சர்ஸ் சந்தோஷமாக இருந்தா, ஓகே, டீச்சர்ஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தா, டீச்சர்ஸ் ஒரு ஸ்மைலோட அவங்கள வரவேற்றா, ப்ரெஷர் இல்லாமல். அதுதான் முக்கியமான காரியம். ஒரு லாங் கேப் நமக்கே வந்து ஒரு வீக்கெண்டில் முடித்து திருப்பி ஸ்கூல் வரும்போது ஒரு தயக்கத்தோடு தான் வருவோம். குழந்தைங்க அதுமாதிரி 2 நாள் அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரும்போது சொல்லுவாங்க, பெரும்பாலும் என்றைக்கு ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூல்லேருந்து போகும்போது, வெளியே போகும்போது அழுதுகிட்டு போகணும், ஸ்கூலுக்கு வரும்போது சிரிச்சிட்டு போகணும்பாங்க. அந்த நிலைமையை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராமாக இது இருக்கும். நாம் அந்த மாதிரி நிலத்தில் உள்ளே வருவோம். நான் கண்ண மூடி யோசித்தேன், நிறைய ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த கொஞ்ச நேரத்தில். அந்த முதல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன அந்த நாள், அதாவது 8 வயசுக்கு அப்புறம் புதுசாக கொடுக்குற புத்தகம் இல்லையா, அப்போது கடந்த ஆண்டு பார்த்த ஆசிரியரை மறுபடியும் பார்க்குறது, இந்த மாதிரியான மகிழ்ச்சி, நண்பர்கள் எல்லாரையும் பார்க்குற மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ பேனல். ஐ திங்க் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் வந்துட்டு நான் யோசிக்கும் போதும் ஃபஸ்ட் டே ஸ்கூல் போகிறப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம், ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மீட் பண்ண போகிறோம், புது 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 புக்ஸ் தர போகிறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய மெமரிஸ் வந்திருக்கும். சில பேருக்கு ரொம்ப விவிடாக கூட ஏதோ ஒரு கிளாஸில் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் டே ஸ்கூல் போனப்போ இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்துச்சுன்னு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறையா மெமரிஸ் வந்திருக்கும். உங்களுக்கும் அப்படி இருந்துச்சா டீச்சர்ஸ்? நிறைய மெமரிஸ் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா? ஆமாம், ஏன்னா இது வந்துட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, ரெமினிசன்ஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. எப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு நிறைய மெமரிஸ், ரொம்ப விவிடான மெமரிஸ் வரும்னா நம்ம 10 வயசுலேருந்து 30 வயசுக்குள்ளே தான் நிறையா நம்ம மெமரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அந்த சந்தோஷமான மெமரிஸாக இருந்தாலும் சரி, வேறு விதமான மெமரிஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம நிறையா வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஐ திங்க் அதனால தான் நான் குழந்தைங்க ஸ்கூலில் நம்ம கூட நிறையா டைம் இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி நல்ல மெமரிஸ் நம்ம அவங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கறது நம்மளோட ஒரு பெரிய ரோலாகவும் இருக்குது குழந்தைங்களோட லைஃப்பில். So going into the first question for the panel today, this is my question to unga 3 பேருமே சரி. Fast forward to 2024. இப்போ நம்ம 8 வயசு குழந்தையிலேருந்து இப்போ 2024 வந்தாச்சு. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் what does a happy and safe school look like? இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியான பாதுகாப்பான ஒரு பள்ளினா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். நன்றி. பூமி அமைப்புக்கு நன்றி, பூமியில் இருக்கின்ற நண்பர்களுக்கும் நன்றி. தொடர்ச்சியாக இந்த பணிகளை ஏதோ இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு அப்பப்போ தொடங்கி அப்படி முடிக்காமல், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி சென்னையில் இது போன்ற ஆசிரியர்களுக்கு இது போன்ற ஏற்பாடுகளை செஞ்சுருந்தாங்க. அங்கேருந்து இது தொடர்ந்து இது வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருப்பது உண்மையிலேயே இதனுடைய தேவையை உணர்த்துகிறது. பூமி அமைப்பை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையிலே மகிழ்ச்சியான பள்ளி அப்படிங்கிறது, ஹாப்பி ஸ்கூல் என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தான். குழந்தைகள் மட்டுமல்ல, ஆசிரியர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, அங்கே சமத்துவம் இருக்கணும். குழந்தைகளும் ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர்களுக்குள்ளவும் எந்த விதமான ஈகோவும் இல்லாமல் அவர்கள் சமத்துவத்தை அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது, ஒவ்வொருத்தருடைய இந்த மாண்பை மதிக்கும் பொழுது, குழந்தைகளும் அவர்களும் மனிதர்கள் தான். குழந்தை அப்படின் போது ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்லாம் கிடையாது. அவர்களும் நமக்கு இணையானவர்கள் தான், மனிதர்கள் தான் என்ற அடிப்படையில் சமமாக பார்க்கின்ற, மாண்பை மதிக்கின்ற ஒரு பள்ளி சூழல் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கும். ஒட்டகச்சிவிங்கி மாதிரி நாம் உயரமான இடத்துல இருக்கோம். அதாவது வயதில், உயரத்தில், கல்வியில், அனுபவத்தில், எல்லாத்துலேயுமே குழந்தைகள் முயல் குட்டிகளாக இருக்காங்க. அவ்வளோதான், 2 பேருமே உயிர்கள் தான், 2 பேருடைய தேவைகளும் ஒன்று தான். ஆனால் முயலுக்கு ஒட்டகச்சிவிங்களுடைய முகத்தை தெரியாது. ஏன்னா நம்முடைய முழு அனுபவத்தையும், நம்முடைய அறிவையும், ஆற்றலையெல்லாம் தெரியாது குழந்தைக்கு. அதே போல் குழந்தைகளை நாம் ஒட்டகச்சிவிங்கிறது அப்படியே நின்று பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் நமக்கு தெரிய மாட்டாங்க. அப்போது குழந்தைகள் அளவுக்கு நாம் இறங்கி குழந்தைங்களோட நாம் நெருங்கி பேசி பழகி அந்த முகத்தை நாம் கூர்ந்து கவனித்தோமானால் அங்கே மகிழ்ச்சி நிலவும். அப்போ தான் அது சமத்துவம் நம்ம குழந்தைகள் அளவுக்கு இறங்கி வரும்பொழுது, அப்பொழுது தான் அங்கே மகிழ்ச்சியான ஒரு பள்ளிச்சூழலை நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். முக்கியமாக உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வது, உணர்வு ரீதியான அணுகுமுறைகள். நம்ம ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை எப்படி பார்ப்போம், இன்டெலிஜென்ஸ் உருவாக்குறதுக்கான இடமா பள்ளிக்கூடம் மாறி போச்சு. இன்றைக்கி அரசுடைய திட்டங்கள்லேருந்து, பாட புத்தகங்கள்லேருந்து, பெற்றோர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு,
இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உலகமயமாக்கல் எல்லாமே என்னென்னா புத்திசாலிகளை உருவாக்குறதுக்கான இடமா இருக்குது இல்லையா? ஐக்யூ நிறைந்த குழந்தைகளை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம வந்து எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்சி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை உருவாக்குறதுக்கான முயற்சிகளை செஞ்சிட்ருக்கோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் டேனியல் கோல்மேன் இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசத்தை பற்றி பேசுகிறாரு. இந்த உணர்ச்சி நுண்ணறிவு உள்ளவர்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும். அதுக்கான எக்ஸசைஸ் செய்கிற இடமாக இருக்கணும். உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அந்த குழந்தைகளை வந்து வளர்த்தெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். எப்படி அந்த உணர்வு மேலாண்மையை செய்வது என்ற அடிப்படையில் நாம் பள்ளிச்சூழலை வைத்திருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து, அதாவது நல்ல மனிதன் ஒரு புத்திசாலியாக இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் புத்திசாலியால் மட்டும் எல்லா விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியாது. அப்போ ஒரு நல்ல மனிதன், உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் மற்றவர்களையும் தலைவராக இருப்பான், அவனும் தலைவராக இருப்பான். அப்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளி சூழலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் பள்ளிகளில். அதுக்கு வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும். இது வெறும் ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, பல்வேறு அதுக்கான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே இணைந்து செயல்பட வேண்டும். அரசு இணைந்து செயல்பட வேண்டும். ஒரு அது ரைட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிங் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள், உரிமைகளை மதிக்கின்ற பள்ளி. அந்த பள்ளியால் தான் அப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியான சூழலை உறுதி செய்ய முடியும். குழந்தைகள் உரிமைகளை, சக மனிதர்களுடைய ஆசிரியர்களுடைய உரிமைகளை, அதுதான் அந்த மாண்பு சமத்துவம் சொன்னேன். ஒரு மனித மாண்புடன் உயிர் வாழ்வதற்கு எதெல்லாம் உரிமை என்று எதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் மனித உரிமைன்னு சொல்கிறோம். அந்த உரிமைகளெல்லாம் மதிக்கின்ற, வளர்த்தெடுக்கின்ற ஒரு பள்ளி வளாகமாக நம்முடைய பள்ளி வளாகம் இருந்தால் நிச்சயமாக அது மகிழ்ச்சியான சூழலாக இருக்கும் அந்த பள்ளி. அது குழந்தை நேய பள்ளி என்று சொல்கிறோம். குழந்தைகளை நேசிக்கின்ற, கொண்டாடுகின்ற அது பள்ளியாகும். குழந்தைகளை நாம் கொண்டாடினா மட்டும் போதாது. நாம் நிறைய நேரம் வந்து நாம் அப்படி தான் நினச்சிப்போம், குழந்தைகளை நாம் கொண்டாடணும். குழந்தைகளும் கொண்டாடுற பள்ளியாகணும். எங்கள் ஆசிரியர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அப்போ நாம் பிடிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கணும். நாம் குழந்தைகளை அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் பண்ணக்கூடாது. குழந்தைகள் நாமளை கொண்டாடணும், அந்த பள்ளிக்கூடத்தை கொண்டாடணும், பள்ளி சூழலை கொண்டாடணும். இப்போ குழந்தைகளும் கொண்டாடுகின்ற, மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற, ஒரு சுதந்திரமிக்க ஒரு கருத்துக்களை சுதந்திரமாக வெளியிட்டு பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஒரு இடமாக அந்த பள்ளி வளாகம் இருந்தால் நிச்சயமாக அது மகிழ்ச்சியான பள்ளி வளாகமாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். மரியாதைக்குரிய முதன்மை கல்வி அலுவலர், மாவட்ட கல்வி அலுவலர், பூமி என்ஜிஓ நண்பர் ஷியாம் சுந்தர், பேனலிஸ்ட் அவங்க, ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ரெண்டு பேனலிஸ்ட்டுமே அவங்களுடைய அனுபவங்கள் எப்படின்னா, நிறையா படிச்சிருப்பாங்க, நிறைய ஸ்கூல்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க. நான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வந்து முழுக்க என்னுடைய பள்ளி அனுபவங்கள் தான் அதிகப்படியாக உங்களோட இருக்கும். என்னை பொறுத்தவரை ஹாப்பி ஸ்கூலுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும், என்னுடைய ஸ்கூல் ஹாப்பி ஸ்கூல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, பக்கத்தில் SKM எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லி ஒரு முட்டை பவுடர் தயாரிக்கிற கம்பெனி இருக்குது. ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு 4-5 கிலோமீட்டரில். ஒரு ஃபேமிலியாக அங்கே வந்து தங்கியிருந்தாங்க. ஒரு பெற்றோர் வந்து பள்ளிக்கூடத்தை தேர்வு செய்கிறதுங்கிறது வந்து இயல்பானது. நிறையா ஒரு யார்ஸ்டிக்ஸ் வச்சு தேர்வு செய்வாங்க. இந்த பள்ளி நல்லாயிருக்கும், இந்த பள்ளி நல்லா இருக்குன்னு குழந்தைகளுக்கு தெரியாது. ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வேலை செய்கிறாங்க. அவங்க குழந்தை ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி இங்கே வந்து கொண்டு வந்து விட்டு கூட்டி போயிட்டுருக்காங்க. சம்பளம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொந்த ஒரு திருவாரூர் பக்கத்தில் திருப்பி போயிட்டாங்க. பையன்கிட்ட டிசி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. போயிட்டு ஒரே ஒரு வாரத்தில் திருப்பி இங்கேயே வர்றாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டால், பையன் இந்த ஸ்கூலில் தான் நான் படிக்கணும்னு சொல்லி அடம் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி வந்து குறைவான சம்பளமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை, உங்கள் ஸ்கூல்லையே வந்து சேர்த்துங்க சார்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் அங்கே வேலைக்கு போகிறோன்னு சொல்லி. இதுதான் நான் வந்து இந்த ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு பையன் என்னைக்கு வந்து நம்ம பள்ளியை தேர்வு செய்கிறானோ அதுதான் ஒரு சரியான முறை. அப்போ வந்து அவனுக்கு என்னென்ன தேவைகள்னு நாங்கள் பார்த்து செய்கிறோம். எங்கள் டீச்சர்ஸ் டீம் வந்து அவங்களுக்கு பார்த்து சரி, எங்கள் குழந்தைக்கு என்ன தேவையோ அது நம்முடைய சொந்த குழந்தைங்க இப்போ என்னென்ன தேவைப்படுமோ அது அத்தனையும் அந்த குழந்தைக்கு யாரோ அந்த நம்ம கூட அனுப்புகிற குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸ் யாரோ கூட இருக்கலாம், அவங்களுடைய எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி, பேரண்ட்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி அந்த குழந்தைங்களையும். நான் சொல்லுவேன், படிப்புங்கிறது வந்து அவனுக்கு எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வேணாலும் அவன் வந்து அதில் படிப்பில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடலாம். ஒரு நல்ல லேர்னிங் என்வைரான்மெண்ட் கிடச்சிதுன்னா அவன் அதை வச்சு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இல்லைனாலும் என்றைக்கு இருந்தாலும் அவன் பெரிய சக்ஸஸ் பண்ணிடுவான். அப்போ வந்து நாங்கள் 2012 ஷியாம் சாரோட எனக்கு சென்னையில் பள்ளி மேலாண்மை குழுவுக்கான முதல் அமர்வில் அவரை சந்தித்தோம். வந்தோடனே திருப்பி இங்கே ஸ்கூல்லையே வந்து இந்த பள்ளியில் வந்து உடலாலும் மனதாலும் மாணவர்கள் துன்புறுத்தப்படுவதில்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியே ஒரு பெரிய ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று வச்சோம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இங்கே அந்த தண்டனைகள் கிடையாது அப்படிங்க, நோ கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட்ஸ்
ஹியர்னு சொல்லி ஒரு வச்சோம். அப்போ என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல நம்ம வீட்டில் ஒரு 10 குழந்தைங்க இருப்பாங்க. நம்ம அப்பா அம்மா காலத்தில் பேர் சொல்லி கூட அவங்களுக்கு கூப்பிட தெரியாது. பெரியவனே சின்னவனே அவனே இப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து பொசசிவ்னஸ் ஜாஸ்தி. ஒரே ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தை மேலே அவங்க உயிரை வச்சுருக்காங்க. அப்போ அந்த பேரண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம படிக்கலை, வேறு ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள்ட்ட இருக்க கோபத்தை வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட கொண்டு போகும்போது அந்த குழந்தைங்க வந்து மனசு ஒரு பாதிப்படைஞ்சு படிப்பில் மேலேயே வெறுப்பு வரக்கூடிய சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்கும். படிப்பு என்னை பொறுத்தவரை முதல்ல உள்ளே நுழைஞ்சிட்டு அந்த பையனுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை அமைச்சு கொடுக்கலாம், கற்றலுக்கு இனிதான சூழலை அமைச்சு கொடுக்கலாம். அதை தாண்டி படிப்புங்கிறது நம்ம எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம எஃபர்ட்டுக்கு மேலே அரசாங்கம் நிறைய சிலபஸ் இதுதான் இப்படி தான் சொல்லித்தரணும், அப்படி தான் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் மாறி மாறி நிறையா வந்துட்டுருக்குது. இதையும் தாண்டி படிப்புங்கிறது எப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்துடும். மகிழ்ச்சியான சூழலை வந்து ஸ்கூலில் பண்ணணும். அவன் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும். அந்த திறமையை நம்ம வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் வந்துட்டுருக்காங்க. அவனுக்கு எதில் திறமை இருக்கோ அதில் நம்ம அவனை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு படிப்பு மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இல்லை, இதுவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான். அப்போ வெளிப்படைத்தன்மையும் இருக்கணும் ஸ்கூலில். பேரண்ட்ஸோட வந்து எல்லா செய்திகளையும் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கடத்துகிறோம். ஸ்கூலில் நடக்கிற அத்தனை நிகழ்வுகளையும் மந்த்லி ஒன்ஸ், நம்ம எஸ்எம்சி மீட்டிங் தான் இப்போ மந்த்லி ஒன்ஸ், ரெகுலராக ஸ்கூலில் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த கடைசி வெள்ளிக்கிழமை நடத்திட்டு இருந்தோம். ஸ்கூலில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயம் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு போயிடும். குழந்தைகளை தாண்டி குழந்தைங்க போய் சொல்கிறது, நம்ம குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் வீட்டில் சொல்லுவாங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை விஷயங்கள், ஒரு நாள் பூரா நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போய் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. அதை தாண்டி இன்னும் விடுபட்ட விஷயங்களையும் நம்ம அந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கணும். அந்த பெற்றோர், அந்த குழந்தைங்க, ஆசிரியர்கள் 3 பேர் இணைந்து பயணித்தால் ஒரு ஸ்கூல் ஹாப்பி ஸ்கூலாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து. அவங்க 2 பேரும் ஹாப்பி ஸ்கூலுன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நான் இப்போது எதனால் இந்த சேஃப் ஸ்கூல் இருக்கணும், ஹாப்பியோட நான் சேஃப்டியோட போகிறேன். ஏன்னா பிறந்ததுலேருந்து 12 வயசுக்குள்ள நம்ம ஒரு கதை எழுதியிருக்கோம். அந்த கதை தான் இப்போ நம்ம இந்த 70 வயசில் கூட நான் லிவ் பண்ணுறது. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல். அந்த 0 to 12 இயர்ஸில் மேக்ஸிமம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டீச்சர்ஸோட. ஸோ எப்படி இந்த சேஃப்டி கொண்டு வரலாம்? குழந்தைங்களுக்கு தேவை என்னென்னா 3 காரியம். அவங்க பேரண்ட் ஃபிகர்ஸ் must be in a position where they can idealize them, mirror them, twin them. சொல்கிறேன் அதோட அர்த்தம். ஐடியலைஸ்னால் என்னோட டீச்சர் தான் பெஸ்ட்டு, ரைட்? அது சொல்ல மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும். ஓகே, அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு செக்யூர் பேஸ் இருக்கும். நான் இங்கே பாதுகாப்பாக இருப்பேன், நான் எங்கே வேணால் ஓடி போனாலும் திருப்பி இங்கே வந்தால் என்னோடய பெஸ்ட்டு டீச்சர் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் டீச் பண்ணுற கண்டென்ட்டோட நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அதுதான் முக்கியம். நீங்கள் உங்கள் கிட்ட வர்றதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு சேஃபாக இருக்கா, என்ன வேணாலும் வந்து கேட்கலாமா, இது ஸ்டூப்பிடாக கேட்காத உட்காரு அப்படி சொல்கிறதோட ஒரு குழந்தை ஏதாவது கேட்டால் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. கேன் ஐ லிசன் டு இட் ஸோ தட் த சைல்ட் ஃபீல்ஸ் மை டீச்சர் இஸ் த பெஸ்ட், மை ஸ்கூல் இஸ் த பெஸ்ட். ஐடியலைசிங். 2வது காரியம் ட்வின்னிங். ட்வின்னிங்னு சொன்னால் சின்ன குழந்தைகளை பார்த்துருப்பீங்க, அம்மா மாதிரி சப்பல் போட்டுக்கணும், புடவை கட்டிக்கணும், அப்பா மாதிரி கால் மேலே கால் வச்சுக்கணும். இது ஒரு தேவை. இது பண்ண முடிஞ்சாதான் குழந்தை வளரும். ஸோ உங்களை மாதிரி இருக்கணும்னு உள்ள ஆசை குழந்தைங்களுக்கு வருதா? அந்த ஆசை வரணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? எந்த மாதிரி டீச்சராக இருக்கணும்? அவங்களுக்கு அந்த ட்வின்னிங் பண்ணணும்னு உள்ள ஒரு ஆசை. நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டால், பெரியவங்களான அப்புறம் கேட்டால், அந்த டீச்சர் இது பண்ணாங்க, அது மாதிரி நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதனால நான் இது இப்போ பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அந்த ட்வின்னிங் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா? 3வது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் மிரரிங்.
ஒரு குழந்தையால் 24 hours ஹாப்பியாக இருக்க முடியாது, கரெக்டாக? ஆனால் அந்த ஸ்கூலில் எல்லா ஃபீலிங்கும் மிரர் பண்ணுவீங்களா? மிரர்ன்னு சொன்னால் என்ன? நான் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது எங்கள் டீச்சர்ஸ் என்னோடய சந்தோஷத்தில் பங்கு பட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்களா? எனக்கு ஒரு சங்கடம், வீட்டில் அம்மா திட்டினாங்க, நான் கீழே விழுந்தேன், அடிபட்டுச்சு, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு, வந்தால் அது ஒன்றும் இல்லை, போய் உட்காரு படி அப்படின்னு சொல்லாமல் சங்கடம் இருந்தால் கேன் ஐ லுக் அட் இட் வித் கம்பேஷன் அண்ட் விஸ்டம்? ஓகே, அதை அலோவ் பண்ணுறோமா? பயம் இருந்தால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோமா? கோபம் வந்தால் லிசன் பண்ணுறோமா? கோபம் வந்தால் கோபம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது சின்ன குழந்தைங்கள்கிட்ட. அந்த கோபத்தை எப்படி லிசன் பண்ணி நம்மளுக்கு அதுக்கு சேனல் கொடுத்து நல்லபடியாக யூஸ் பண்ண முடியுமா ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ ஃபீலிங்ஸை மிரர் பண்ணோம், அந்த ஃபீலிங்குள்ள கரஸ்பாண்டிங் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தா தென் த சைல்டு வில் க்ரோ. 24 hours கிளாஸ் ரூம் ஹாப்பியாக இருக்க முடியாது, ரைட்? பட் த ஹாப்பி ஸ்கூல் இஸ் அ ஸ்கூல் இன் விச் all feelings are accepted. A school where all feelings are allowed in the right way at the right time. சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்தில் அந்த ஃபீலிங்கை எப்படி வெளிப்பட்டு யூஸ் பண்ணுறது. ஃபீலிங் எதுக்காக? நம்மளுக்கு ஒரு தேவை இருந்தால் அப்போ தான் ஃபீலிங் வருது. ஃபீலிங் வந்தால் ஏதோ ஒரு தேவை மீட் ஆச்சு, இல்லாட்டி மீட் ஆகலை. ஸோ அந்த ஃபீலிங்கை கீழே தள்ளாமல் டீச்சர்ஸாக நீங்கள் நீங்களும் அலோவ் பண்ணுறீங்களா? ரைட்? ஸோ இது யூஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த 3 காரியம் பண்ணால் ஸ்கூல் வில் பி அ சேஃப் ஸ்கூல் அண்ட் அ ஸ்கூல் வேர் சில்ட்ரன் டோன்ட் ஹாவ் டு வேர் மாஸ்க். ஃப்ரீயாக அவங்க எப்படி வளரணுமோ அது மாதிரி வளரணும். Thank you so much panel. I think ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. நான் நிறையா நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. சம்திங்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வாட் ஸ்டுட் அவுட் வாஸ், எல்லாருமே பேனலில் வந்துட்டு அறிவுத்திறன் மட்டும் இல்லாமல் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்கூல் வந்துட்டு மகிழ்ச்சியான பாதுகாப்பான ஸ்கூலாக இருக்கணும்னா அதை தாண்டி அந்த குழந்தைங்களோட உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது, குழந்தைங்களுக்கு தேவையான கற்றல் சூழலை நம்ம வந்துட்டு உருவாக்கி தருது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வந்துட்டு அவங்க நம்மளை பார்த்து கற்றுக்குறாங்க, நம்ம கிட்ட வந்துட்டு எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்காங்க, எவ்வளோ ரெஸ்பெக்டடாக வேல்யூடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க, எல்லா உணர்வுகளுக்கும் இடம் இருக்கா, எல்லா உணர்வுகளும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமா குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து அப்படின்னு இந்த மாதிரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் வெரி தாட் ப்ரொவோக்கிங் ஒப்பீனியன்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. ஐ திங்க் இது வந்துட்டு ஆல்சோ ஃபீட்ஸ் இன்டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் த பேனல். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கூலில் வந்துட்டு குழந்தைங்க எல்லாரும் வந்துட்டு ரொம்ப வேல்யூடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ரெஸ்பெக்டடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க, எல்லாரோட இமோஷன்ஸும் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலை வந்துட்டு உருவாக்குறதுல அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற அடல்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்குது? நம்ம அந்த ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சராக, ஒரு ஹெச்எம்மாக, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக, இல்லை ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக கூட நம்ம அந்த ஸ்கூலில் ஒரு பேரண்ட்டாக கூட டெஃபினெட்லி அந்த ஸ்கூலில் நம்ம ஒரு நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரோல்ஸை வந்துட்டு நம்ம எப்படி எஃபெக்டிவாக ப்ளே பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை குழந்தைங்களுக்கு உருவாக்குறது, அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட ரோல், என்ஜிஓஸோட ரோல், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட ரோல்ஸ் வந்துட்டு என்னவாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? எல்லாருக்குமே பொறுப்பு இருக்கிறது அந்த மகிழ்ச்சியான பள்ளி சூழலை உறுதி செய்கிறதுக்கு. அது முதல் வேலை வந்து நம்ம செய்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப், குழந்தைகளோட ஒரு வலிமையான ஒரு நல்லுறவை வைத்துக்கொள்வது என்பது. எப்போ அது இருந்துச்சுன்னா மற்றது எல்லாமே ஒவ்வொன்றா நம்ம செய்யலாம். ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறது ஒரு 50 குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும்,
ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் நம்ம வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு நல்லுறவை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த குழந்தைகளை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த குழந்தைகளுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைந்தபட்சமாவது அந்த குழந்தைகள் யார், எங்கே இருக்காங்க, எப்படி என்ன மாதிரியான சூழல்லேருந்து வராங்க அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த சூழலையும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பானதாக மாற்ற முடியும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகள்லேருந்தும், குடும்ப சூழல்களிலிருந்தும், சமூக பின்னணியிலிருந்தும் வர்றாங்க. இப்போ அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முக்கியத்துவம் தர்றோம் அப்படிங்கிறதையாவது குறைந்தபட்சம் நம்ம வந்து அவ்வளவு தூரம் அந்த குழந்தைகளை விசாரித்து அறிஞ்சு அப்படி இல்லைன்னாலும் அந்த குழந்தைகள் உணரணும், நம்ம டீச்சர் எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களும் அது கற்பித்தல் அல்லாத பணிகளை செய்பவர்கள் கூட இதை உறுதி செய்யணும். பள்ளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்முடைய ஆசிரியர் நமக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார், நான் சொன்னால் கேட்பார் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு வலிமையான ஒரு உறவு வந்து நம்ம இது ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முதன்மையான ஒரு விஷயம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு. மேடம் சொன்னது போல் அந்த பாதுகாப்பை அவர்கள் உணரணும். ஒரு பாதுகாப்பான பள்ளிச்சூழல், உடல் ரீதியாகவும் உணர்வு ரீதியாகவும் எந்த வகையிலும் துன்புறுத்தல் இல்லாத ஒரு பாதுகாப்பை உறுதி செய்கின்ற ஒரு பள்ளி சூழலாக இருக்கணும். இன்றைக்கி அந்த உணர்வு நீங்கள் கண்ணை மூடி ஒரு பக்கம் யோசிக்க வச்சுங்க. நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது இருந்த மகிழ்ச்சி 6ஆம் வகுப்புக்கு அப்புறம் எனக்கு இல்லவே இல்லை. எனக்கு இப்போது இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இந்த மாதிரி ஆசிரியர்களாக எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஆசிரியர்கள் வந்து ரொம்ப மதிக்கிறேன் நான். ஏன்னா நானும் கல்வியல் முடித்தவன் தான். 10 வருடம் பள்ளிக்கூடம் நடத்திட்டு இருந்தவன். கும்பகோணம் தீ விபத்தை நேரடியாக போய் ஆவணப்படுத்துறதை பார்த்துட்டு அந்த பள்ளிக்கூடத்தை மூடிட்டேன். நான் அங்கீகாரம் வாங்கிய பள்ளியை, பாலூர் ஐயாவுக்கு தெரியும். அந்த பள்ளியை மூடிட்டு அரசு பள்ளிகள் தான் வேணும் அப்படின்னு இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். ஆசிரியர்களோடு தொடர்ந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போது எதுக்கு இதை சொன்னோன்னா, நமக்கு நல்லா தெரியும் கல்வி எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு. அதாவது பாதுகாப்பான அந்த சூழலை உறுதி செய்யணும் குழந்தைகளுக்கு. அப்போது இதில் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியம், அந்த எந்த வகையிலும் துன்புறுத்தல், உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் துன்புறுத்தல் இல்லாத ஒரு பள்ளி சூழலை உறுதி செய்யணும். அப்பொழுதுதான் குழந்தைகள் வந்து அங்கே மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. அடுத்தது அந்த கருத்து சுதந்திரம். அந்த பள்ளியில் வந்து கருத்து சுதந்திரம் இருக்கணும். நம்ம வந்து நம்மக்கிட்டேயே முதல்ல அது இல்லை. முதல்ல அந்த குழந்தைகள் வந்து எதையும் எந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் வந்தாலும் நான் நம்புகிறேன், நான் என்னுடைய ஆசிரியரை, நான் சொல்கிறத கேட்பார் அப்படின்னு இருக்கணும். ஆனால் அது நம்மக்கிட்டேயே இருக்கா, நமக்கே அந்த கருத்து சுதந்திரம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து இருக்கா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியாக இருக்குது. அதாவது நம்ம வால்டேர் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரூசோவை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமாம், சொல்லப்போனால் வால்டேரும் ரூசோவும் நண்பர்கள் இல்லை, ஒரு நிறைய விஷயங்களில் முரண் கொண்டவர்கள் தான். ரூசோவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனால் ரூசோவை விட ரொம்ப முற்போக்கானவர் வால்டேர். ரூசோவோட ஃப்ரெஞ்சு புரட்சிக்கு காரணமானவங்க இவங்க 2 பேருமே. அந்த ரூசோ கூட பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் சார்ந்து அவர் சொன்ன கருத்துக்களில் சில பிற்போக்குத்தனமான விஷயங்களாக இருக்குது, நிறைய முரண்கள் இருக்கிறது ரூசோவுடைய கருத்தில். அப்போவே அது விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஆனால் வால்டேர் அதை விட ரொம்ப முற்போக்கான ஒரு மனிதர். இவங்க 2 பேரும் இறந்து ஒரு 20-25 வருடங்களுக்கு பிறகு தான் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி நடக்குது. அது வரைக்கும் என்ன காரணம்? ஆனால் இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி நடக்கும்போது அங்கே இருக்க மக்கள்லாம் வந்து வால்டேர் வாழ்க, ரூசோ வாழ்கன்னு கத்துறாங்க. அவங்க 2 பேரும் இல்லை, 2 பேரும் 5 வருடங்கள் வித்தியாசத்தில் இறந்து போயிடுறாங்க. இறந்து 20 ஆண்டுகள் கழித்து தான் அந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியே நடக்குது. அப்போ 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, வால்டேர் அங்கே இருக்க மக்கள்லாம் அந்த புரட்சிக்கு காரணமான இந்த வால்டேரி ரூசின்னு சொல்லி வாழ்கன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன காரணம்னா அவங்களுடைய இந்த தாட் ப்ராசஸ், அவங்களுடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், அவங்க பேசினது, அவங்க எழுதியது, அந்த வார்த்தைகள்லாம் தான் அந்த புரட்சிக்கு காரணம். அதில் முக்கியமாக கருத்து சுதந்திரம். அந்த கருத்து சுதந்திரத்தை பற்றி வால்டேர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உங்களிலிருந்து நான் முரண்படுகிறேன் இல்லையா, உங்கள் கருத்திலிருந்து நான் முரண்படுகிறேன், நீங்கள் எனக்கு எதிரான கருத்தை கொண்டிருக்கிறீர்கள், உங்கள் கருத்திலிருந்து நான் முரண்படுகிறேன், என்னுடைய கருத்துக்கு நீங்கள் எதிராக இருக்கிறீர்கள், இருந்தாலும் அந்த கருத்தை சொல்வதற்கான உங்கள் உரிமைக்காக என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் போராடுகிறேன். உங்கள் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது, உங்கள் கருத்து எனக்கு எதிரானது, இருந்தாலும் அந்த கருத்தை சொல்வதற்கான உங்கள் உரிமைக்காக என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் போராடுவேன்றார். எனக்கு எதிரான கருத்தை சொல்கிறதுக்காக கூட
எனக்கு பிடிக்காத முரண்பட்ட கருத்தை சொல்வதற்கான உங்கள் உரிமைக்காக என் வாழ்நாள் முழுக்க போராடுகின்ற அப்படிங்கிறார். இதுதான் கருத்து சுதந்திரம். எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் பாருங்கள். எனக்கு முரண்பட்ட கருத்தானா நான் சொல்லவே விட மாட்டேன். ஒரு ஆசிரியர் சக ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லுவாரா, இல்லை அதிகாரி ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லுவாரா? நான் சாரை பார்த்தோன்னே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. அவர் சிரிச்சிட்டு வந்து உங்களோடலாம் பேசும்போது அந்த அதிகாரம் இருக்குது பாருங்கள், எந்த கருத்தையும் சொல்ல விடாது இல்லையா? அந்த அதிகாரம் பள்ளிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதனால் ஒன்றுமே சாதிக்க முடியாது. அங்கே ஒரு கருத்து சுதந்திரம் இருக்கணும். அதிகாரத்தை தாண்டி, அதனால தான் சொன்னேன், நம்ம ஒட்டகச்சிவிங்கியாக இருந்து குழந்தைகளை பார்த்தோம்னா நாம் கற்றவர், எல்லாம் தெரிந்தவர், ஆசிரியர், நாம் எத்தனை அனுபவம் பார்த்துருக்கோம், எத்தனை குழந்தைகளை பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிற துணியிலிருந்து குழந்தைகளை பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக ஒரு காலத்திலும் குழந்தைகள் நம்மக்கிட்டேருந்து கற்க மாட்டார்கள். குழந்தைகள் அளவுக்கு நாம் குனிந்து செல்ல வேண்டும். அங்கே சமத்துவம் இருந்தால்தான் அந்த கருத்து சுதந்திரம் இருக்கும். அப்போ அந்த கருத்து சுதந்திரம் ரொம்ப முக்கியம். அப்படி ஒரு சுதந்திரத்தை நாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். கொடுத்தால் மட்டும்தான் அவர்கள் நம்மை நம்புவார்கள். நம்ம சொல்கிறத நம்ம டீச்சர் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்குறேன். உணர்வுபூர்வமான ஆதரவை வழங்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. அவங்களுக்கு உணர்ச்சி, அதாவது எல்லா விதத்துலேயும் அவங்களுடைய என்ன மாதிரியான ஃபீலிங்காக இருந்தாலும் சரி, என்ன அவங்களும் பல சிக்கல்களோட பல எண்ணங்களோட வருகிறார்கள். அதற்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணும். அவங்களோட உரையாடல் நிறைய நடத்தணும். பன்முகத்தன்மையை மதிக்கணும். இந்த டிஃப்ரென்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். அதாவது இந்த வேற்றுமை இல்லையா, அந்த வேற்றுமையை மதிக்கின்ற அந்த தன்மை. ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு விதமாகத்தான் வருவார்கள். இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கிடையாது. என்னுடைய கருத்தை கூட நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி தான் புரிஞ்சுக்குவீங்க. வெவ்வேறு விதமான பண்பாட்டு சமூக சூழலேருந்து வருகிறார்கள். இப்போ இன்னும் இது எல்லாத்தையும் வைத்து தான் நம்மளுடைய சமூகத்தில் பாகுபாடுகள் இருக்கிறது இல்லையா? சக மனிதரை எப்படி பாகுபடுத்துகிறோன்னா இந்த வேறுபாடுகளை மதிக்காதனால தான். என்னிலிருந்து இவர் வேறுபட்டிருக்கிறார், எண்ணத்தாலும் நம்பிக்கையாலும் எல்லாத்துலேயும் வேறுபட்டிருக்கிறாள். என்னிலிருந்து இவர் வேறுபடுவதை நான் மதிக்கின்றேன் இல்லை, என்ன மாதிரி எப்படி இருக்க முடியும்? அப்போது வேறுபாடு என்பது இயற்கையானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இயற்கையானது. அந்த டிஃப்ரென்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். பாகுபாடு என்பது இந்த வேறுபாடை வைத்து வருவது. இவர் என்னை விட கருப்பாக இருக்காருப்பா, இவர் அப்படி தான் இருப்பார், இவர் நான் நம்புறதில்லை, இவர் வேற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்திருக்கார், அவர் அப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்னு பாகுபடுத்துறது இல்லையா? அப்போ அங்கே அந்த முரண்களும் வர ஆரம்பிக்குது, சிக்கலும் வர ஆரம்பிக்குது. அப்போ இந்த வேறுபாடுகளை நாம் மதிக்கின்றவராக இருக்கணும். என்னிலிருந்து இவர் எந்த விதத்தில் வேறுபட்டிருந்தாலும் அது இயற்கையானது இல்லையா? வேறுபாடுகளோடு இருப்பது தான் இயற்கை. அப்போ அந்த வேறுபாட்டை மதிக்கின்ற ஒரு பண்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பன்முகத்தன்மை உள்ளவர்களாகத்தான் குழந்தைகள் இருப்பார்கள். அதை நாம் கொண்டாடுபவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய பள்ளி சூழல் அப்படி கொண்டாட்டத்தை வரவேற்கின்ற, உறுதி செய்கின்ற ஒரு பள்ளி சூழலாக இருந்துச்சுன்னா குழந்தைகள் சுதந்திரமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. அதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமைத்துவத்திற்கான வாய்ப்புகள். நான் இங்கே இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. நம்ம பேசுகிறது தான், ஆனால் இவங்க பூமி அமைப்பு குழந்தைகளோட ஆசிரியர்களோடு இணைந்து அதை பள்ளிகளில் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். தலைமைத்துவத்திற்கான வாய்ப்புகள், ஒரு இலக்கை நிர்ணயிப்பதற்கும் அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதற்கும் குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்டுபவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் குழந்தைகள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கனவு இருக்கும். நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் போயிட்டு எல்லா குழந்தைங்கள்கிட்டையும் ஒரு பேப்பர் கொடுத்து எல்லாம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். என்னென்னலாம் ஆக போகிறீங்க, இலக்கு என்னெல்லாம் அப்படின்னு. ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு விதமாக எழுதி கொடுத்தாங்க. அதில் அதை எழுதி கொடுத்த உடனே அதை உன்னுடைய பலம் என்ன, பலவீனம் என்ன, இந்த பலத்தை கொண்டு எப்படி அந்த பலவீனத்தை நீ சரி செஞ்சு உன்னுடைய இலக்கை அடைவாய் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணுங்கிறதுனால அதெல்லாம் கேட்டு அதெல்லாம் பேப்பரை மாற்றி கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பல்வேறு விதமான சிக்கலோடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள். அது வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடம் தான். அங்கே குற்றச்செயலில் ஈடுபட்ட குழந்தைகளும் அங்கேருந்து அந்த இல்லங்களிலிருந்து அந்த பள்ளியில் தங்கி படிக்கிறாங்க. இப்படி எல்லா குழந்தைகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி. அதில் ஒரு 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பையன் எழுதியிருக்கான். அவன் எல்லா பேப்பரையும் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன். அவருடைய ஆசிரியரும் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு. அந்த பேப்பரில் ஒரு பையன் எந்திரிச்சு படிக்கிறான். நான் டாக்டராக போகிறேன், எங்கள் அம்மா ஹார்ட் பேஷண்ட்டு, அவங்களுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், அதுக்காக நான் டாக்டராக போகிறேன். என்னுடைய பலம் என்னுடைய பலவீனம். அவன் வாசிச்சிட்டே இருக்கும்போது அவன் சொல்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஹார்ட் பேஷண்ட் அம்மா அப்படின்லாம் சொன்ன உடனே யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த டீச்சர். நான் அப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நான் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன்.
ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? யாரா அவன், இது எழுதுறவன் யாரா? ஏன்னா வாசிக்கிற பையன் கிடையாது. அந்த பையன் அந்த இலக்கை எழுதியதற்காக ரொம்ப கூச்சப்பட்டு கூனி குறுகி, ஒரு கால் நான் கேட்டிருந்தா அப்படி எந்திரிச்சிருக்க மாட்டான். அவர் ஆசிரியர் கேட்ட உடனே ஆசிரியர் பற்றி அவனுக்கு தெரியும் முன்னாடியே, இல்லையா? பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட சத்தம் கேட்டால் கூட அந்த பதட்டம் வந்துடும் பாருங்க, அந்த மாதிரி. இல்லை, அது உண்மை தானே? அந்த பதட்டம் எப்படி வரும்? இந்த இடத்துல அடி வாங்கிட்டே இருப்போம், அந்த அடிக்கிற சத்தம் கேட்டால் கூட நமக்கு பதட்டம் ஆகிடும், இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ஆசிரியர் குரல் கேட்ட உடனே அவன் அப்படியே நடுங்கி எந்திரிச்சு அப்படி நின்னான். அவன் அப்போ அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறாரு, முதல்ல அந்த சட்டையில மேல் பட்டனை போடு, தலையை சரியாக வாரு, டெய்லி ஒழுக்கமாக வர்றது கற்றுக்க, ஒழுக்கம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க, அதுக்கப்புறம் நீ டாக்டர் ஆவ, உக்கார், மூஞ்சப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சார் தயவு செய்து இருந்துச்சு நீங்கள் வெளியே போங்க அப்படின்னு. அந்த நம்பிக்கையை, வாய்ப்புகளை உருவாக்குபவர்களாக இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு ஒரு கனவை உருவாக்குபவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு வகையில் ஒரு தலைமை பண்பை, அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன இலக்கு இருக்குன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதை நோக்கி வழிகாட்டுவதற்கும் ஒரு சூழல், நல்ல ஒரு சூழல் அந்த பள்ளியில் இருக்கணும். அப்போது அந்த 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 அப்படிப்பட்ட எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இங்கே செஞ்சிட்ருக்காங்க குழந்தைங்கிட்ட. நம்ம குழந்தைகளாக மாறணும். இங்கே நம்மளுக்கு முதல்ல இவங்க ஆரம்பிக்கும் போது பண்ண எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் தான் குழந்தைங்கிட்ட அவங்களுடைய பலத்தையும் பலவீனத்தையும் மகிழ்ச்சியும், எங்கே அவங்களுக்கு துன்பம் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கு. ஏன்னா அது முதல்ல ரொம்ப முக்கியம். அவங்க யார், அவங்களுடைய உணர்வுகள் என்ன மாதிரி, எது மகிழ்ச்சி எனக்கு அளிக்கிறது, எது எனக்கு துன்பம் அளிக்கிறது, எது எனக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது, யார் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள், இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவர்களுக்கான தலைமை அவர்களுக்கான இலக்கை நிர்ணயித்து அதை நோக்கி பயணிப்பதற்கு நாம் வழிகாட்டுபவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த தலைமைத்துவத்தை வளர்த்தெடுப்பவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எம்பத்தி, இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பச்சாதாபம் சொல்கிறோம். அவர்கள் நிலையிலிருந்து பார்ப்பது, குழந்தைகளுடைய நிலையிலிருந்து நாம் பார்ப்பதற்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அவர்கள் என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள், ஏன் அப்படி பேசுகிறான், என்ன சிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிறது, இந்த பண்பை அவர்களுக்கு வளர்த்தெடுக்கக்கூடியவர்களாம் நாம் இருக்கணும். குழந்தைகளுக்கு நாம மட்டும் இருந்தால் மட்டும் போதாது, குழந்தைகளுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பை வளர்த்தெடுக்கக்கூடியவர்களாக ஒவ்வொரு அடல்ட்டும் இருக்கணும். இப்படி ஒரு சூழல் நம்முடைய பள்ளியில் இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த பள்ளி சூழல் மகிழ்ச்சியானதாக, குழந்தைகள் பங்கேற்கின்ற, குழந்தைகள் நேயமான, குழந்தைகளை குழந்தைகள் கொண்டாடுகின்ற ஒரு பள்ளி சூழலாக அமையும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. நம்ம எல்லாருமே அதிகாரத்தை ருசிக்க ஆசைப்படுறோம். ஆனால் நம்ம மேலே அதிகாரம் செலுத்துறதை யாரும் விரும்புறதில்லை. உண்மைதானே? நமக்கு கிடைச்ச அடிமைகள், எனக்கு கிடைச்ச அடிமைகள்ங்கிற மாதிரி நம்ம குழந்தைகளை ட்ரீட் பண்ணுறோம். யாரோ பெற்ற பிள்ளை தானே அப்படிங்கிற மாதிரி. நம்ம பிள்ளை ஏதாவது ஸ்கூலில் அடி வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தான்னா நமக்கு எவ்வளோ ஒரு வேதனை இருக்குது. அப்போ நம்ம ஆசிரியர் பணி நம்ம செய்கிறதுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்குது. நான் ஆசிரியராக இருக்கேன், ஒரு தலைமை ஆசிரியராக இருக்கேன்னு சொன்னால் எதன் மூலமாக இருக்கிறோம்? நம்ம குழந்தைங்கனால தான் இருக்கும். அப்போ அந்த குழந்தைங்க இல்லாத ஒரு பள்ளின்னா ஆசிரியர்களுக்கு அங்கே வேலை இல்லை. அப்போ அங்கே உள்ளே நுழையக்கூடிய குழந்தைங்களை நம்முடைய குழந்தைகள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துட்டாலே நம்ம எல்லாமே ஒன்றும் வேறு எந்த இதுவுமே வேண்டியதில்லை. நம்முடைய குழந்தைகள், ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்முடைய குழந்தைகள் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்துட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, ஆசிரியர் மிஸ் சார் அப்படிங்கிற இடத்துலையே அடிமைத்தனத்துக்கான இது ஆரம்பிச்சிருதுன்னு சொல்லுவாங்க. எங்கே ஒரு உறவு முறையை சொல்லி ஒரு குழந்தை கூப்பிடுதோ அந்த பள்ளி உண்மையிலேயே ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. நம்ம அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய அழுத்தங்கள் நமக்கு இருக்குது. இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர்ஸ் ஜாஸ்தி. காலையில் உள்ளே நுழையணும், காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு 8:15 உள்ளே நுழையணும், பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொடுக்குறத பார்க்கணும். அதுக்குள்ளே யாராவது அஃபிஷியல்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு அந்த முதல்ல உள்ளே வரும்போதே டென்ஷனோடு நம்ம வர்றோம். அது ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் ஒரு பிளானை கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணிட்டு இந்த டைமை நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணினாவே நமக்கு ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும். அட்டண்டன்ஸ் போடணும், அது பதிவாச்சா ஆகலையா, அதுக்கப்புறம் சத்துணவு அட்டண்டன்ஸ், இப்படின்னு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம சார் சொல்லுவாங்க. இல்லை ரொம்ப குறைவான நேரம் எடுத்துக்கிற விஷயந்தான் அது. நம்ம அதை ப்ரெஷராக எடுத்துக்கிட்டால் தான், அதை ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் அதுக்கு ரொம்ப நேரம் மெனக்கடமாக இருக்கும். ரொம்ப எளிமையாக அதை முடிச்சுட்டு அந்த குழந்தைங்களோட அதிகப்படியான நேரத்தை செலவு பண்ணணும். குழந்தைகளுடைய கருத்துக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு குழந்தையினுடைய பேக்ரவுண்ட் நமக்கு தெரியணும்.
ஒரு அட்மிஷன் போடும்போது இன்னும் சொல்லப்போனால் வெளியூர்லேருந்து ஒரு 30-40 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போகிறவங்களுக்கு அந்த குழந்தைங்களுடைய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி தெரியாமல் இருக்கலாம். உள்ளூரில் கிட்டத்தட்ட அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு, தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அவனுடைய பேக்ரவுண்ட் நல்லா தெரியும். நிறைய பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பேரண்ட், இப்போ இந்த ஆஃப்டர் கோவிட்டு நிறைய சிங்கிள் பேரண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் குடியினால் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் உறவு இல்லாமல் அந்த ராத்திரி போனால் சண்டை, அந்த குழந்தை முழுக்க அந்த இதுலேயே அடிபட்டு சின்ன பிஞ்சு தானே காலையில் வரும்போது அந்த வருத்தத்தோடு வரும். அவனுடைய முகத்தை பார்த்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன கூப்பிட்டுட்டு படிப்பை கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம், சொல்லிக் கொடுக்குறத கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம். அவனை வந்து கூப்பிட்டு விசாரித்து அதுக்கு ஒரு ரெமெடி, ஒரு நல்ல கவுன்சிலராக நம்ம, ஒரு டீச்சருங்கிறத தாண்டி ஒரு கவுன்சிலராக நம்ம இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை பின்னாடி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வருவோம். அதுக்கான நேரத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம 1000 பணிகள் இருக்கும், முடிக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிளான் பண்ணி செஞ்சோம்னா முடிக்க முடியாத பணிகள் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நாள் என்ன குரூப்பில் வரும், இந்த பள்ளி இதை முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி தலையே போயிடாது ஒன்றும், திருப்பி அதை முடிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் நமக்கு வாழும் தெய்வங்கள் நம்ம குழந்தைங்க தான். அந்த குழந்தைகளுக்கான முக்கியத்துவம் நம்ம அதை கொடுத்துட்டா மற்ற எதுக்காக இருந்தாலும் நம்ம பதில் சொல்ல பதில் சொன்னால் சொல்லிக்கலாம். பிஓ சார் தான் கேட்பாங்க. குரூப்பில் வந்தால் அது என்ன ஒரு விளம்பரமாக நினச்சிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்கூல் பேர் வந்துருச்சேன்னு நினச்சிட்டு சந்தோஷப்படுறோம். ஏன் அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறது? இந்த அடுத்தடுத்து வந்துடும், எங்களுக்கு இந்த இதை முடிக்கல அதை முடிக்கலன்னு குரூப்பில் வந்துட்டு போகுது. நம்ம ஸ்கூல் பெருமையாக வந்துட்டு போகுது, நம்ம ஸ்கூல் பேர் இருந்துட்டு போகுது. அதுக்கெல்லாம் வேண்டியதில்லை. நமக்கு யார் கடவுள், உண்மையான கடவுள் நம்ம குழந்தைங்க. அதுக்கான முக்கியத்துவம், அந்த குழந்தையுடைய நீடு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும். சாப்பிடாமல் சில குழந்தைகள் வந்திருக்கும், அது இப்போ தான் காலை உணவு வந்துருச்சு. நிறைய குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டு பிரச்சனை, அவங்க 6 மணிக்கு 7 மணிக்கு, இப்போ இன்னும் சொல்லப்போனால் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் பெற்றோருடைய வருமானம் பாதிக்கு மேலே குறைஞ்சிருச்சு. அப்போ வந்து அவங்க முன்னாடியே கிளம்பி போகிற மாதிரி ஆகிருக்கு. நிறையா குழந்தைங்க வந்து அப்பா அம்மா முகத்தை பார்க்க முடியாத குழந்தைங்க, இதெல்லாம் வந்து கற்பனை பண்ணி நான் சொல்கிறதில்ல, நிறைய பார்க்குறது. 6 மணி 6:30 மணிக்கு அந்த குழந்தைங்க பேரண்ட்டு வெளியில் வேலைக்கு போயிடுறாங்க. அந்த குழந்தை தானாக எந்திரிச்சு குளிக்காமல், நிறைய பேர் குளிக்காமையே பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. அப்படி வரும்போது ஏன் குளிக்கல, ஏன் தலை ஒழுங்காக வரலின்னு அவனை திட்டுறதை விட என்ன காரணம் நம்ம கண்டறிஞ்சு, சார் சொல்லுவாங்க ஒரு கண்ணாடி ஒரு சீப்பையும் வாங்கி ஸ்கூலில் வச்சுரு வந்து அவன் அங்கே அந்த வேலையை, அங்கே வீட்டில் செய்கிற வேலையை அங்கே செய்யுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கும். அந்த தீர்வை நோக்கி நம்ம போகிறத விட, நம்ம எஜமானர்களாக நம்ம அதிகாரத்தை சுவைக்க ஆரம்பித்து போகிறத விட அவனுக்கு ஒரு தீர்வை சொல்ல ஆரம்பித்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கூல்லேருந்து குழந்தைகள் விரும்பக்கூடிய ஹாப்பி ஸ்கூலாக கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டி இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு. ஒரு ஸ்கூல் டெவலப் ஆகணும். தனியார் பள்ளிகளுக்கு அப்படி கிடையாது. ஒரு அரசு பள்ளி, குழந்தைங்க தான் நமக்கு முக்கியமான இன்புட். அந்த குழந்தைங்களை அனுப்புறது பேரண்ட்டு. நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு பேரண்ட்டு தான் ஒரு நமக்கு ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரி. அந்த பேரண்ட்டை நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அந்த பேரண்ட்டோடு நீங்கள் பேசுகிறது எடுத்துக்கிற டைம், ஒரு பேரண்ட் உள்ளே வந்தாங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய வேலையாக இருந்தால் கூட ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவங்களுடைய எதுக்காக வந்திருக்காங்களோ, சும்மா வரப்போகிறதில்ல, நம்மகிட்ட வரப்போகிறதில்ல, ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்து தினம் அவங்க வரப்போகிறதில்ல. வர்ற நேரத்தில் அவங்களோட நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் செலவு பண்ணி அவங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லா வகையிலையும் நமக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவையோ அதுவும் அவங்க மூலமாக நடக்கும். இப்போ அங்கே பக்கத்தில் இருக்க அட்மிஷன் பிரச்சனையும் அதில் நமக்கு குறையும். அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள கேன்வாஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து நமக்குள்ள ஸ்கூலில் சேர்ப்பாங்க. நம்ம பெரிய அந்த ஒரு மாயையெல்லாம் வேண்டியதில்லை. நோட்டீஸ்லாம் 1000 நோட்டீஸ் அடித்து மைக் செட் கட்டிக்கிட்டு போய் விளம்பரம் பண்ணி எங்கள் ஸ்கூல் ஹாப்பி ஸ்கூல், நல்லா இருக்கிற ஸ்கூல்னால் சொல்லவே வேண்டியதில்லை. நீங்கள் எல்லாமே ஒரு பேரண்ட், சாட்டிஸ்ஃபைடு பேரண்ட்னால நமக்கு எல்லாமே சாத்தியமாகும். அதனால் அப்போ நமக்கு வந்து கம்யூனிட்டியை இன்வால்வ் பண்ணணும், அந்த குழந்தைங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நம்ம மதிப்பளிக்கணும். கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணால் போதும். அப்போ ஒரு ஸ்கூல் கண்டிப்பாக அது ஹாப்பி ஸ்கூலாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து. சார் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர் நம்ம பசங்க. ஓகே, அதனால் நம்ம பண்ணுற எல்லா காரியமும் அவங்கள சுற்றி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ், அண்ட் அதில் நீங்களும் ஒரு பேரண்ட் மாதிரி தான். எல்லா குழந்தையும் நம்ம குழந்தைங்களும் பார்க்கணும். அந்த ஃபீலிங்கோட நம்ம பண்ணோன்னா அவங்களும் அந்த சந்தோஷத்தோடு நம்மக்கிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ரிட்டையர் ஆகி நான் வீட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வருதுன்னா, என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிகினிங் இயர்ஸில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு பாயிண்டில் அவங்க கிடைச்ச அவார்டு, அவங்களுக்கு கிடைச்ச மதிப்பு, வேலையில் எல்லாம் காமிச்சாங்க.
இப்போ பேரன் பேத்திகள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்புகிறாங்க. அது எனக்கிட்ட அனுப்பணும்னு இருக்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷம். அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸாக இருக்கணும். உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் அவுட் பண்ணி போன அப்புறம் இந்த மேம் கிட்ட எனக்கு சொல்லணும் அந்த ஆசை வரணும். அது நீங்கள் டீச் பண்ணுறதுலேருந்து இல்லை, உங்கள் அன்பிலிருந்து தான். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு பசி இருக்குது, அது சத்துணவில் கொடுக்குறாங்க. அது தவிர சைக்கலாஜிக்கல் ஹங்கர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, ஒரு 7 இருக்குது. அதில் 2 நான் இப்போ பேசுகிறேன். ஒன்று ஸ்டிமுலஸ் ஹங்கர். அப்படின்னா எல்லா குழந்தைக்கும் தே வாண்ட் டு see things, hear things, touch things, smell things, taste things. இது எல்லா குழந்தைகளும் நேச்சுரலாக இருக்குது. அது நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் கொடுக்கலைன்னா அந்த குழந்தையால் குவைட்டாக உட்கார முடியாது. ஓகே, நீங்கள் லெக்சர் மட்டும் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒன்லி ஹியரிங் இஸ் ஹேப்பனிங். பட் அது கூட இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வந்தால் தென் ஆல் த 5 senses ஆர் பீயிங் catered to. ஸோ அந்த கொஞ்சம் நீங்கள் செஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ டியூரிங் தட் 1 hour இந்த விஷுவல், ஆடிட்டரி, கினஸ்தட்டிக் பார்க்கறது, கேட்குறது, தொடர்றது, இல்லாட்டி மூவ் பண்ணுறது, அது உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இன்க்ளூட் பண்ணாதான் குழந்தையால் குவைட்டாக உட்காந்து கேட்க முடியும். இல்லாட்டி இப்போது என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, குழந்தை இப்படி ஓடுனா டாக்டர்கிட்ட அமிச்சு ADHDன்னு சொல்லி ஒரு முதிரை குத்தி உட்காத்தி வச்சுறாங்க. அது ADHD கிடையவே கிடையாது. அவங்களுக்கு இது தேவை. ஓகே, இப்போ உங்களை ஒரு பூஃபே லன்ச் இப்போ மத்தியானம் அங்கே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பார்க்கும்போது எப்படி நீங்கள் சாப்பாடு எடுப்பீங்க? நிறைய சாப்பாடு இருக்குது. எப்படி எடுப்பீங்க? பிடிச்சது எடுப்பீங்க, பிடிக்காதது விட்டுருவீங்க. இப்போ பிடிச்சதை எடுத்து பிடிக்காதது விடணும்னா நிறைய இருக்கணும். ஓகே, இதுவே இப்போ நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது நீங்கள் யாரதோ ஒரு ஆள் கையில் ஃபுட் ஏதோ பேக்கில் இருக்குது. வெளியே எனக்கு கரூரில் தெரியாது, ஆனால் சென்னையில் நிறைய பீப்புள் வில் பி சிட்டிங் ஆன் த ரோட் வாண்டிங் டு ஈட். நம்ம அவங்கள பார்க்காம கூட இது பழசாகி போயிடுச்சுன்னு நம்ம கீழே போடுறோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. மண் இருந்தாலும் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அப்போ தாராளமாக கிடைக்கலனா எது கிடைச்சாலும் நம்ம சாப்பிடுவோம். ஓகே, ஸோ குழந்தைக்கு இது ஹங்கர். நான் இதெல்லாம் பார்க்கணும், இதெல்லாம் அதை அப்படி திங்கெல்லாம் பண்ணுறதில்ல, ஆனால் அந்த உடம்புக்கே அது தேவை. அது நீங்கள் கொடுக்கலனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டுக்காவது செட்டப் பண்ணிவிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த அடி கூட ஒரு டச்சு தான். அது அன்கான்ஷியஸாக அப்படி தான் அந்த பிரச்சனை வருது. ஓகே, ஸோ வி மஸ்ட் ப்ரொவைட் ஆல் த சென்சஸ் இன் ஆர் கிளாஸ் ரூம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் குழந்தைங்களுக்கு கேன் கனெக்ட் வித் யூ. ரெண்டாவது ஹங்கர் ரெக்கக்னிஷன் ஹங்கர். நம்மளை யாராவது பார்த்து அட்டென்ஷன் தரணும். ஓகே, எல்லாருக்கும் பாசிட்டிவ் அட்டென்ஷன் கிடைச்சா நன்னா இருக்கும்னு இருக்குது. ஆனால் கிடைக்கிறதா? இல்லை. கிடைக்கலனா, பிரியாணி கிடைக்கலனா கீழே கிடக்கிற சாதாரணது போகிறோம். ஸோ நல்ல காரியங்கள் குழந்தைகள் பண்ணும்போது நம்ம அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்து, அதுக்கு ஒரு கிளாப் கொடுத்து, ஒரு ஸ்டார் போட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணலைன்னா அன்கான்ஷியஸாக அந்த குழந்தை ஏதாவது ஒரு தவறு பண்ணும். அந்த தவறு பண்ணும்போது நம்ம அவனை பிடிப்போம். அப்படி பிடிச்சி பண்ணாச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு அன்கான்ஷியஸாக தவறு பண்ணாதான் நம்ம பசி அடங்கும். புரியுதா எப்படி நம்ம கதை எழுதுகிறோன்னு? அதுக்கப்புறம் அந்த பிஹேவியர் தான் வரும். ரைட்? என்னோடய காலேஜில் நான் டீச் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டான், மேம், whenever the teacher tells me to do this, I am doing the opposite. நான் கெமிஸ்ட்ரி ஆசிரியர்.
ஸோ வாட்ச் கிளாஸ் இப்படி வைக்க சொன்னால் நான் இப்படி வைக்கிறேன். எந்த டீச்சர் எது சொன்னாலும் நான் ஆப்போசிட் தான் என்னால் பண்ண முடியுது. தட் பிகம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஆஃப் த சைல்டு. ஓகே, ஸோ கரெக்ஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை, ஆனால் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுற விதம், இஸ் இட் ஃபார் த ராங் ஆர் இஸ் இட் ஃபார் க்ரோத், இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நல்ல காரியம் பண்ணும்போது give them as much attention as possible. அண்ட் எல்லாருக்கும் நல்ல காரியம் 100 மார்க்ஸ் வாங்கிறது கிடையாது. ஒரு நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்குது, அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்டோரி அவன் சொல்கிறான், எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறான், ஏதாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன காரியங்கள், லுக் ஃபார் திங்ஸ் தட் ஐ கேன் சே குட். அவங்க இன்றைக்கி ரோஸ் போட்டாங்கல்ல, அது மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன நடந்தது மட்டும் இல்லை, குழந்தைங்களுக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்து we can tell. This is very very important. Another ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காரியம் ஐ கான்டாக்ட். நேச்சுரலாகவே நம்ம சில ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறோம், பிரைட்டாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பார்ப்போம், மிஸ்டேக் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பார்ப்போம். அதுக்கு நடுவில் நிறைய இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்கலன்னா அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணி தான் அட்டென்ஷன் வாங்க முடியும். ஸோ டீச் பண்ணும்போது ஐ கான்டாக்ட் வைங்க. நம்மளால் எல்லாரையும் போய் தொட்டு தொட்டு பேச முடியாது, அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு என் டீச்சர் என்ன பார்க்குறாங்க அந்த ஃபீலிங் வரணும். ரைட்? அப்போது தென் தே வில் வாண்ட் டு டூ. ஓகே, ஸோ திஸ் அட்டென்ஷன் கிவிங் நீங்கள் எப்படி க்ரியேட்டிவாக கொடுக்க முடியும்? இந்த சோஷியல் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்கல்ல, இதெல்லாம் தான் அவங்க சொல்கிற ஆக்டிவிட்டியில் ரீசன். ஓகே, எப்படி அது செப்பரேட்டாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அது உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. அண்ட் அனதர் திங், இவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, அதனால நான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே சொல்கிறேன், பட் he also understands, I think, 100 marks for all students should not be your goal. 100% emotionally fluent students should be your goal. Okay, IQ மட்டும் போராது, EQவும் வேணும், SQவும் வேணும். ஓகே, இமோஷனல் கோஷன்ட்டும் சோஷியல் கோஷன்ட்டும், இதுதான் ஒரு மனிதரை வளர்த்துறது. ஸோ பை ஹார்ட் பண்ணி 100 மார்க்ஸ் வாங்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. ரைட்? ஸோ ரோட் லேர்னிங் விட்டுட்டு பசங்களுக்கு அது புரிஞ்ச ஆர்வமாக படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஓகே, தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் ஃபார் அ பர்சன் டு நோ ஹவு டு ஸ்டடி. இது நான் காலேஜில் இருக்கும்போது புரிஞ்சுது. நான் பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட் இயர் டீச் பண்ணும்போது ஒரு 4-5 வருஷம் நான் டீச் பண்ணுறதுக்குள்ளே என்னோடய எம்எஸ்சி போர்ஷன்ஸ் கூட இல்லைங்க, அது தாண்டி போயாச்சு. அப்போ நான் பைஹார்ட் பண்ணதெல்லாம் இருந்திருந்தா புதுசாக வர்றது ஒன்றும் என்னால் டீச் பண்ண முடியாது, புக்கில் இருந்தால் படிப்பேன். பட் எப்படி படிக்கிறதுன்னு படிச்சிருந்தா அப்போது என்னால் படித்து பண்ண முடியும். ஸோ முக்கியமாக உங்கள் பசங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணுன்னா, எப்படி படிக்கிறது, எப்படி ஒரு காரியத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது, எப்படி ரீடிங் என்ஜாய் பண்ணுறது. டெக்ஸ்ட் புக் மட்டும் ரீட் பண்ணால் ரீடிங்க்கு அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும். அது தவிர ஏதாவது ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறது, புக்கில் இருந்து ஏதாவது படிச்சியானா வந்து சொல்லு, அதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ என்கரேஜ் பியாண்ட் த கரிக்குலம். கரிக்குலம் இம்பார்ட்டண்ட், பாஸ் மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட், எல்லாம் எக்ரி பண்ணுறேன், பட் அது மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. ஒரு நல்ல மனிதனாக அந்த குழந்தை எப்படி வளர முடியும், அதுக்கு நீங்கள் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு தான் உங்களுக்கும் வேல்யூ வரும். ரைட்? இப்போ கஷ்டம்லாம் இருக்கும், எல்லாரும் எனக்கு கரெக்டாக சிஸ்டம் தெரியல, பட் யாராக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்லேருந்து இங்கேருந்து அங்கேருந்து எல்லாம் கேட்குறாங்க, எல்லாம் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும். நானும் அது எல்லாம் இங்கே சஃபர் பண்ணியிருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ நான் காலேஜுக்கு போனால்
Ma'am, not like your days, ma'am. We have to sit in the front of the computer all the time, ma'am. We have to feed everything, ma'am. You all didn't have to do. இதெல்லாம் கேட்குறேன், ரைட்? பட் அந்த டைமில் அதுக்குள்ளே வேறு இது பிரச்சனை இருந்தது. அந்த பிரச்சனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத அவர் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்காம சொல்யூஷன் ஃப்ரேம்லேருந்து பாருங்க. இது எப்படி மாற்றலாம், அது ஒன்று. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் காரியம் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தணும்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி, ஆல் பீப்புள் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தட் கம் இன் டு மை லைஃப் ஆர் அ மிரர் ஆஃப் ஹூ ஐ ஆம். ஓகே, ஆல் பீப்புள் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தட் கம் இன் டு மை லைஃப் ஆர் அ மிரர் ஆஃப் ஹூ ஐ ஆம். அப்படின்னா இது கப்புள்ஸ் கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது நிறைய தடவை இது வந்திருக்கு. எனக்கு சங்கடம் என்னோடய கதையோட நான் சின்ன வயசில் சங்கடமாக இருந்து இப்போவும் அந்த ஃபீலிங் என்னோடய உடம்புக்கு தேவைன்னா என்னை கல்யாணம் பண்ணுற ஆள் என்னை சங்கடப்படுத்துவார். எனக்கு கோபம் தேவைன்னா கோபப்படுத்துகிற ஆள் தான் எனக்கு வரும். இது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கப்புள்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். அதுதான் நம்மளுக்கு ஒர்க் பிளேஸ்லேயும் எனக்கு என்ன ஃபீலிங் தேவையோ, என்னோடய உடம்புக்கு என்ன தேவையோ, நம்ம காக்னேட்டாக சொல்லுவோம் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு. பட் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, எல்லோரும் நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஒன் ஃபீலிங் ஐ கெட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். அந்த ஃபீலிங்கோட தேவையை நீங்கள் வெளியே எடுத்து போட்டால் தான் வாழ்க்கை மாறும். இல்லாட்டி என்ன நடந்தாலும் நான் அந்த ஃபீலிங்கில் லேண்டு பண்ணுவேன். எந்த பிரச்சனையும் ஐ வில் see it through the lens that I will end up with that feeling. கோபமோ சங்கடமோ பயமோ வெக்கம் குற்றுணர்ச்சி இதெல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃப்ரேமோடு பார்த்தா ப்ராப்ளமாக தெரியாது, அதுக்குள்ள சொல்யூஷன்ஸ் வரும். ரைட்? யா, I think I'll stop there. Thank you so much panel. I think நீங்கள் எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப யூனிக்கான பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களோட அனுபவத்திலேருந்து உங்களுக்கு எது வந்துட்டு ரொம்ப ஹைலைட்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கும் வந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி என்ரிச்சிங் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் பேனல். எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் ஷாம் சார் இன்றைக்கி பேசின ரெஸ்பெக்ட், அது வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட், அந்த டிஃப்ரென்சஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட், அந்த டைவர்சிட்டிக்கு நம்ம கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் வந்துட்டு அது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஒரு ஹாப்பி அண்ட் சேஃப் ஸ்கூலில் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக சார் வந்து ஹைலைட் பண்ணார். செல்வகண்ணன் சாரும் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது, குழந்தைங்க எவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ்லேருந்து வராங்க கோவிட்க்கு அப்புறம். ஸோ அந்த குழந்தைய தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், கெட்டிங் டு நோ த சைல்டு இன் யோர் கிளாஸ். நிறைய குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இப்போது, கிளாஸஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்குது, ஒரு 30-40 குழந்தைங்க இருக்கிறப்போ சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அவ்வளோ டைமும் கிடைக்கிறது இல்லை. பட் ஆல்சோ ஹவு டு get to know the child, spend some time in getting to know the child, அது வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் கம்யூனிட்டி இன்வால்வ்மெண்ட், பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறது வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் போகும் ஒரு குழந்தைக்கும் சரி அந்த ஸ்கூலுக்கும் சரி, அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது செல்வகண்ணன் சார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஹைலைட் பண்ணாங்க. சூசன் மேம் வந்துட்டு டாக்ட் அபவுட் ஹவ் ஒரு அன்பான டீச்சராக இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். அது ஐ திங்க் அதுக்கு நானும் ரம்யாவும் கூட டெஸ்டிமெண்ட். நாங்கள் வந்துட்டு சூசன் மேம் கிளாஸஸில் இருந்திருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு டீச்சிங் தாண்டி அந்த குழந்தை கூட நம்ம எப்படி இருக்கோம், ஒரு டீச்சராக ஒரு பேரண்ட்டாக அந்த குழந்தை கூட எப்படி இருக்கோம் அப்படின்றது வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் அவங்க சொன்னது அந்த ரெக்கக்னிஷன், குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த அட்டென்ஷன், எந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அட்டென்ஷன் தரோம் அப்படின்றது கூட வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ இவங்க 3 பேர் சொன்னதுலேருந்துமே ஒரு சைல்டு சென்டர்ட் ஸ்கூலாக இருக்கணும் அந்த ஸ்கூல். ஹாப்பி அண்ட் சேஃப் ஸ்கூல்னால் குழந்தைகள் அந்த ஸ்கூலோட மையத்தில் இருக்கணும். எல்லாமே நம்ம எது செஞ்சாலும் குழந்தைங்களுக்காக செய்கிறப்போ அது வந்துட்டு ஒரு ஹாப்பி அண்ட் சேஃப் ஸ்கூலாக இருக்குது. அதுக்கு நம்ம எப்படி எக்விப் பண்ணிக்கணும், நம்மளோட நலன் எப்படி இருக்கணும், டீச்சர்ஸாக பேரண்ட்ஸாக இல்லை ஹெச்எம்ஸாக நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கணுன்றது வந்துட்டு பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ்க்கு எல்லோரும் போக போகிறோம். திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் கொஸ்டின் டு த பேனல் பிஃபோர் வி கோ டு Q&A.
கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் போகிறதுக்கு முன்னாடி பேனல் கிட்ட என்னோட கடைசி கொஸ்டின், இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ்க்கு நம்ம போகிறப்போ ஆஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும்? இந்த சோஷியல் இமோஷனல் லேர்னிங்கோ இல்லை ஒரு ஹாப்பி அண்ட் சேஃப் ஸ்கூலை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து உருவாக்கி தரணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும்னு சுருக்கமாக ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு முதல்ல இது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கணும். இங்கே என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கிறது, இந்த சமூக சூழல் எப்படி இருக்கிறது, எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கணும். நாம் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இதிலேருந்து கோவப்பட்டு விலகி தான் நிற்போம். இங்கே இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கள் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இன்றைக்கி வந்து இப்போ இவங்க புள்ளி விவரத்தை பற்றி சொன்னாங்க கண்மணி, வேறு வழி கிடையாது. இந்த புள்ளி விவரம் எதுக்காக அப்படின்னா இதை புரிந்து கொள்வதற்காக தான். நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக அந்த புள்ளி விவரங்கள் நமக்கு தேவைப்படுது. அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும். இல்லை சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்ல தப்பு இல்லை. உங்களுக்கு என்ன சிரமங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? நீங்கள் இப்போ ஒரு மாவட்டத்திலேருந்து ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறத நான் பல மாவட்டத்தில் பல ஆசிரியர்கள் சொல்கிறதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்களோட உரையாடலில் கேட்டுட்டு எவ்வளோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது நான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனால் என்னென்னா இன்றைக்கி இந்திய அளவில் பார்க்கும்பொழுது தமிழ்நாட்டில் இந்த புள்ளி விவரங்கள் தான் இன்றைக்கி பிக் டேட்டா ஃபார்ம் வந்து எமிஸ் அப்படிங்கிறது. தமிழகத்துடைய எமிஸ்லேருந்து வச்சிருக்கக்கூடிய தகவல் தான். அது நமக்கு சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், இன்னும் கொஞ்ச நாள் பட போகிறோம். ஆனால் சிரமப்பட்டதுடைய விளைவாக என்ன நமக்கு கையில் இருக்குது அப்படின்னா, இன்றைக்கி வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் இல்லாத அளவுக்கு அடலசன்ட் சில்ட்ரன் வந்து இன்றைக்கி எங்கே இருக்காங்க, எவ்வளோ அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் சில்ட்ரன், எவ்வளோ ட்ராப் அவுட்டு, எவ்வளோ ஹையர் எஜுகேஷன் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற விவரம்லாம் நம்ம கையில் இருக்குது. இன்றைக்கி இந்தியாவில் இன்றைக்கி 51%, 58% வந்து உயர்கல்வியில் நம்முடைய குழந்தைகள் போயிருக்காங்க. உலகத்துடைய சராசரி 41, அமெரிக்காவுடைய சராசரி 46 இல்லையா? தமிழகத்துடைய சராசரி 58 இல்லையா? நாம் மாநிலங்களோட போட்டி போடல, உலகத்தோடு போட்டி போட்டிருக்கோம். எவ்வளோ குழந்தைங்க இன்றைக்கி ஹையர் செகண்டரி முடிச்சுட்டு எவ்வளோ குழந்தைங்க போல என்கிட்ட இருக்குது. நான் இப்போ மொபைல் எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுப்பேன், ஏன்னா அந்த டேட்டாவெலாம் அங்கே அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கிறதுனால சொல்கிறேன். உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் எவ்வளோ குழந்தை 268 குழந்தைங்க வந்து ஹையர் செகண்டரி முடிச்சுட்டு அடுத்த வகுப்புக்கு போகல. அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைங்கிட்டையும் ஃபோன் பண்ணி டீமை வச்சு ஃபோன் பண்ணி பேசி ஏன் போகலை, எதனால் சிரமமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டு இந்த தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் கிடையாது. இவ்வளோ குழந்தைங்க உயர்கல்விக்கு போகாததுக்கான காரணம் இதுதான். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ரீசன் எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? அடாலசன்ட் சில்ட்ரன் இவ்வளோ சிக்கல். புள்ளி விவரம் பேசுது. சேலம், தர்மபுரி 3028 டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சி இருக்குது லிஸ்ட்டு. இன்றைக்கி 2வது இடத்துல கரூர் இருக்குது. 1005 குழந்தைகள் டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சி. புள்ளி விவரம் தான் பேசுது இல்லையா? கூலிப் பயன்படுத்தக்கூடிய மாணவர் இதெல்லாம் எங்கே இருந்துன்னா இந்த புள்ளி விவரங்களை வச்சுட்டு. கரூரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 86 பள்ளிகளில் நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்க, போன முறை எஸ்எம்சியில் எங்கள் பள்ளியில் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் இருக்குது, தயவுசெய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஹை ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் கேட்டிருக்கு. 86 பள்ளிகள்லேருந்து புள்ளி விவரம். அந்த புள்ளி விவரம் தரத்தினுடைய விளைவாக இன்றைக்கி நாம் இவ்வளவு சிக்கல்களை எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம். எதுக்காக இதெல்லாம் பேச வேண்டி இருக்குதுன்னா, இவ்வளவு சிக்கல்கள் நிறைந்ததாக இன்றைக்கி கூலிப்பு இல்லையா, குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறைகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டுருக்குது. உலகத்தோடு போட்டி போட்டிருக்கோம். வளர்ச்சி ஒரு அரசு வந்தால் அடுத்த அரசு செய்கிறத செய்ய மாட்டுறாங்க அப்படின்னு அரசு ஆசிரியர்கள் உட்கார வச்சுட்டு பேச நினச்சிக்காதீங்க. எப்படி செய்ய மாட்டுறாங்கன்னா, ஒரு அரசு 5 கிலோமீட்டரில் பள்ளிக்கூடம் வைக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொன்னால் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் சாத்தியம். அடுத்த அரசு வந்து நீ என்ன 5 கிலோமீட்டர், நான் 3 கிலோமீட்டரில் வைக்கிறேன். இப்படி தான் போட்டி போடுவாங்க. நம்ம நிறைய முரண்கள் இருக்குது, கேப் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுடைய அரசுகள் 2 கட்சியும் போட்டி போகிறது எப்படி இருக்குன்னா, நீ சத்துணவு கொடுக்குறியா, நான் முட்டை கொடுக்குறேன், நீ முட்டை கொடுக்குறியா, நான் வாழைப்பழம் கொடு. இப்படி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை கொடுக்கறதுல போட்டி போட்டுட்டு வரதால இந்த வளர்ச்சி எல்லாமே. இந்த வளர்ச்சியெல்லாம் என்ன கொடுக்குதுன்னா, உலகளவில் வளர்ந்த நாடுகளில் ஏற்படுகின்ற புதிய புதிய சிக்கல்கள் என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ அது போன்ற சிக்கல் எல்லாம் கொடுக்குறது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த சிக்கல்கள் குழந்தைகள் மீது நடத்தப்படுகின்ற இல்லை குழந்தைகள் சந்திக்கின்ற இது போன்ற சிக்கல்களில் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்ற மாநிலத்தை விட அதிகமாக இருப்பதையும் நாம் இங்கே பார்க்க முடியுது.
இப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து புள்ளி விவரங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கிறதால தான் இதெல்லாம் அறிய முடியுது. அவ்வளோ சிக்கல்கள் இருக்கிறது. இன்றைக்கி கூலிப் வந்து பரவலாக தமிழ்நாடு முழுக்க அதிகரிச்சிருக்குது. நம்மக்கிட்ட நம்ம வந்து இன்னும் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. ஆசிரியர்கிட்டையே நம்மக்கிட்ட கூடிய ஒழுங்கு பற்றின புரிதல் வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக. நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா, நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. நமக்கு முதல்ல புரிதல் வேணும். எது ஒழுங்கு எது ஒழுக்கம் இல்லையா, ஒழுங்குக்கும் ஒழுக்கத்துக்குமான வித்தியாசம் நமக்கு தெரியணும். நமக்கு பிரச்சனை எல்லாம் தலைமுடியில் போய் நிற்குது. முடி எப்படி வச்சுருக்கான் பாரு இல்லையா, முடி எப்படி வச்சுருக்கான் பாரு, ட்ரெஸ் எப்படி போட்டிருக்கான் பாரு. சுடிதார் போடலாமா புடவை போடலாமா, சுடிதார் தான் போட்டு வந்துட்டு போட்டோமே, என்ன பிரச்சனை? நமக்கு இன்னும் அதுலேயே தெளிவு ஏற்படலை. நமக்கு அதுலேயே முரண் நிற்குது. நான் கேரளாவில் பள்ளிகளில் இங்கேருந்து கூட நிறைய ஆசைகள், நீங்கள் கூட வந்தீங்க இல்லையா, மாதம் ஒவ்வொரு டீமை கூப்பிட்டு போகிறேன். அந்த பள்ளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்ப வழக்கமாக தான் பெண்கள் உடையை பற்றி நமக்கு இருக்கக்கூடிய பார்வை இருக்கு பாருங்களேன். அது அவங்க பிரச்சனை. அந்த அலமாரியில் உனக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்குறாரு அவர் இல்லையா. யார் கேட்டது? அவர் சொல்கிறார் பெண்களுடைய உடையை பற்றி பேசும்போது அந்த அலமாரியில் உனக்கு என்னையா வேலை, அது அவங்க பிரச்சனை அப்படிங்கிறார். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இன்னும் நமக்கு வந்து இன்னும் இது எதையுமே நம்ம டக்குன்னு ஏற்றுக்கிது. அரசாணை போட்டாச்சு, எல்லாம் போட்டாச்சு, இன்னும் கூட நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல. உடை ஒரு பெண்கள் வந்து சுடிதார் போட்டு வரலாம் அப்படின்னு அரசு, இது இப்போ வந்ததில்லை, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்தது. அப்போது இந்த ஒழுக்கம் பார்த்தா நமக்குள்ளவே இன்னும் நமக்கு வந்து இன்னும் புரிதல் இல்லை. ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வளர்ச்சிக்கு போயிட்டோம், இன்னும் பிற்போக்குத்தனமான மூட நம்பிக்கைகள் நிறைந்தவர்களாக அடல்ட் இருக்கிறோம். இதனாலேயும் குழந்தைகிட்ட இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களையும் அவர்கள் அந்த அடல்ட் அவங்க என்ன மனநிலையில் இருக்காங்க, அவங்களுடைய இந்த நூற்றாண்டுக்கான குழந்தைகளுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கிறது, அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நிதானமாக கையாண்டு அவர்களை வழி நடத்துவதற்கான தன்மை நம்மக்கிட்ட இல்லாததுக்கான காரணம் என்னென்னா, இந்த புதிய மாற்றங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக இல்லை. ஒரு பக்கம் இந்த வளர்ச்சி, இன்னொரு பக்கம் இந்த பிற்போக்குத்தனமும். கொரோனாவுக்கு கோவில் கட்டிங்கிறோம்ல, நம்ம பகுத்தறிவு பேசுகிறோம், முற்போக்குத்தனம் சமூகம் எல்லாத்த பற்றியும் பேசுகிறதுல நம்ம முன்னோடி. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நடிகைகள்லாம் கோயில் கட்டணம்லாம் போக கோயம்புத்தூரில் கொரோனா தேவி கோவிலும் கட்டியிருக்காங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமாம், எல்லாமே பின்னாடி போயிட்டுருக்குது. எல்லாம் நாம தான் பண்ணுறது, குழந்தைங்க கூட பண்ணலை. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். முதல்ல ஆசிரியர்கள் தயாராக இருக்காங்க. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாற்றங்களை படிப்படியாக திட்டமிடுங்க. நம்ம பள்ளி வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான பள்ளி சூழலாக இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நாம் வந்து இந்த மாற்றங்களை இங்கே யதார்த்தத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டு இதற்கு நாம் வந்து குழந்தைங்க நான் யோசித்தேன், ஒரு பையன் ஒரு ஸ்கூலில் ஹெச்எம் ஃபோன் பண்ணார், காலில் பசங்கள்லாம் முக்கா பேண்ட் போட்டிருக்காங்க, கீழே வந்து சார் நல்ல பேண்ட்டை கிழித்து அதுக்கு வந்து சுருக்கி இறுக்கி டைட்டாக போட்டுங்கிறான் சார், அவனை எப்படி பண்ணுறதே தெரில, யாராவது உங்ககிட்ட வந்து கவுன்சிலர் யாராவது அனுப்புங்க அப்படின்னாங்க. நான் என்கிட்ட சில்வியான்ட்டு ஒரு கேர்ள் இருக்காங்க, அவங்க தான் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கான கோஆர்டினேட்டருங்க, அந்த மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராமுக்கான கோஆர்டினேட்டர். அவங்கள கூப்பிட்டு, அம்மா இந்த மாதிரி குழந்தைங்கிட்ட முடியெல்லாம் வேறு மாதிரி வச்சுருக்கானா, பசங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க, பேண்ட்டெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி முக்கா பேண்ட் மாதிரி போட்டுட்ருக்கான், கீழே இறுக்கி தச்சிட்ருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்தா நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட் அந்த மாதிரி முக்கா பேண்ட் போட்டு அங்கே கிழிச்சி விட்டுட்டு தான் இருக்குது அந்த பிள்ளை. சார் அம்மா அவனுக்கு இதெல்லாம் பார்த்த அது மாடர்னாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ நான் நினச்சேன், ஓ நம்ம வந்து அவங்க எப்படி பார்க்குறேன், நம்ம பேகி பேண்ட்லாம் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் கடந்து வந்தோம் இல்லையா. எனக்கு இப்போ 52 வயசு தான், அதனால் நான் அந்த டைம்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கேன். பேகி, பலூன் பேகி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தானே வந்திருக்கோம். அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம வாத்தியாரங்க இப்படி தான் கோவப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா. அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அடலசன்ட் சில்ட்ரன் வந்து என்ன மாதிரிலாம் விரும்புகிறாங்க, எப்படி முடி வச்சதெல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே அவங்ககிட்ட போய் தகராறு போய் நிற்கிறோம். வழிகாட்டணுன்னா அது எப்படி வழிகாட்டணும், அப்போது அவங்களுடைய ரசனையை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு, இதுதான் யூனிஃபார்ம், இப்போ எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்டா அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்றாப்போல் வழிகாட்டணும். மாந்துதல்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள், மாந்துதல் தமிழில் தான் அந்த அற்புதமான வார்த்தைலாம் இருக்குது. நீங்கள் கொடுக்கறது, எடுக்கிறது, திருத்துறது இது எதுவுமே அங்கே காயப்படுத்தாமல் நடக்கணும், அந்த மாந்துதல் அப்படிங்கிறது. புத்தர் சொல்கிறார் பாருங்க, பூ அதாவது தனக்கு தேவையான தேனை மட்டும் உறிஞ்சி எடுக்கின்ற வண்ணத்து பூச்சி போல அந்த பூவுடைய மகரந்தம் அதனுடைய கட்டு குலையாமல் தனக்கு தேவையான தேனை மட்டும் உறிஞ்சி எடுக்கின்ற வண்ணத்து பூச்சி போல மாந்தனம் அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைகளை அழகாக சொன்னாங்க, எப்படி திருத்தணும் ஆனால் எப்படி திருத்தணும் அப்படின்னாங்க மேடம். அந்த மாந்துதல் மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு நோகாமல் வலிக்காமல் அவனை வழி நடத்தக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா நாம் இதை புரிந்து கொள்ளணும். இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கான ஆசிரியர்களாக
21ஆம் நூற்றாண்டுக்கான சிக்கல்களை நீங்களாம் இப்போ ஒரு அநேகம் உயர்நிலை மேல்நிலை பள்ளிகள்லாம் ஒரு ஜீவோ வந்திருக்கும், ஒரு கடிதம் வந்திருக்கும். அந்த கடிதம் நாங்கள் தான் தயார் பண்ணேன். நானும் என்னுடைய நண்பர், பேர் சொல்ல நான் சில ஆசிரியர்களுக்கு அந்த நண்பருடைய பெயர் தெரியும். கூல் லிப் பயன்பாடு, அதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் பற்றி அந்த கடிதம். அதில் என்ன வார்த்தை முதல்ல இருக்குன்னா, தயவு செய்து தலைமை ஆசிரியர்கள் உங்கள் தவறாக நினைக்க வேண்டாம். இப்படிலாம் வந்து முன்னாடி எந்த கடிதமும் வந்திருக்காது. இப்போ வர கடிதங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய ஆணையாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால இதை நான் கடிதத்துடைய தன்மையெல்லாம் கொஞ்சமாக வார்த்தையெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். தங்கள் கீழ்ப்பணிந்ததெல்லாம் ஒரு முன்னாள் முதல்வர் மாற்றின பற்றி அப்படிலாம் எழுதாதீங்க அப்படின்னு மாற்றினார்ல, அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசு ப்ரொசீடிங்ஸில் சில மாற்றங்கள்லாம் பண்ணி எளிமையாக அன்புள்ள அப்படின்லாம் மாற்ற முடியுமா, அன்புள்ள தலைமை ஆசிரியர் மாற்ற முடியுமா, இப்படின்ற வேலையெல்லாம் அங்கே எழுதுகிற இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறதால அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சின்ன சின்ன மாற்றங்கள். இந்த ப்ரொசீடிங் அப்படின்னா எதுக்கு ஆணையிடணும், அதிகாரமாக பார்க்கணும் இல்லையா, அதுக்காக அந்த சின்ன சின்ன வேலைகள். அப்படி வந்த ஒரு கடிதம் உயர்நிலை மேல்நிலை பள்ளிகளுக்கு போதை பழக்க வழக்கம் குறித்து எதிராக நீங்கள் வந்து தீர்மானம் போடணும் உங்கள் பள்ளியில் இருக்குது அப்படின்னா எஸ்எம்சிக்காக கடிதம் வந்திருக்கும். எல்லாருமே போடுங்க, சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா போடுங்க அப்படின்னு. அப்போது அந்த கடிதத்தில் என்ன போடுனா, தலைமை ஆசிரியர் தயவு செய்து உங்கள் பிரச்சனையாக இதை பார்க்காதீங்க அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கும். வெளிப்படையாக அப்படி ஒன்று இருக்குன்னா இருக்குன்றதை போடுங்க. இது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது. இன்றைக்கி வளரிளம் பருவ குழந்தைங்கக்கிட்ட போதை பழக்க வழக்கம் என்பது உலகம் தழுவிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. தமிழகத்தில் அது ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது. நீங்கள் நம்ம பள்ளியில் இருக்குன்னு சொன்னால் நமக்கு அசிங்கம். எப்படி சொல்கிறது, யாராவது சொல்லணும், தயவு செய்து சொல்லாத, நீ ஏன் நம்ம பள்ளிக்கூடத்து மானத்தை வாங்குற, இப்படி பார்க்க வேணாம், அங்கே இருக்குது. இது உலகளாவிய பிரச்சனை. இன்னொன்று, ஒரு சமூகம் எழுச்சி அடைகிறது என்றால் திட்டமிட்டு பரப்புகின்ற ஒரு அரசியலாகவும் இருக்கிறது. இன்றைக்கி போதை பழக்கம் எப்படி இன்றைக்கி வந்து நான் குடிக்க மாட்டேன், நான் அந்த விலையெல்லாம் சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் அப்படி தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம். கோட்டரு இதன விலையெல்லாம் அதிகரிச்சுட்டு போகுது. ஆனால் சாதாரணமாக ஒரு 3 ரூபாய் 4 ரூபாய்க்கெல்லாம் கூல் லிப் மாதிரியான பொருட்கள் இன்றைக்கி வந்து கொக்கைன் மாதிரியான 1 கோடி ரூபா 1.5 கோடி ரூபா கிலோ. ஆனால் அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பேக்கெட்டில் டைல்யூட் பண்ணி ரொம்ப 3 ரூபா 5 ரூபா 10 ரூபா 30 ரூபாய்க்கெல்லாம் கிடைக்கிற அளவுக்கு எளிமையாக கிடைக்குது. இன்றைக்கி எளிமையாக கிடைக்குது. இதை இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு சமூகம் எழுச்சி அடைகிறது, வளர்ச்சி பெறுகிறது என்றால் அங்கே திட்டமிட்டு பரப்புற ஒரு விஷயமா நீ எங்கே பார்த்தாலும் கூல் லிப் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி அரசாலெல்லாம் தடுக்கவே முடியாது. அரசால் தடுக்க முடியும் நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க, முடியவே முடியாது. இன்றைக்கி வேறு எந்த ஸ்டேட்டை காட்டிலும் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற பயிர் வைக்கக்கூடிய காடுகளெல்லாம் அழித்து முடித்து நிறைவு செஞ்சாச்சு. அப்படியே சில இடத்துல நடக்குது, பயிர் வைக்கிறாங்க கஞ்சா மாதிரியான பொருட்கள்லாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அப்படி பண்ண முடியாது. ஆனால் இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஆனால் தீவிரமாக ஒழிச்சாலும் இங்கே சட்ட விரோதமாக விற்பனை செய்கிறது, தயார் பண்ணுறதை தடுக்கிறதுக்காக அரசே இதை ப்ரமோட் பண்ணாலும், மற்ற மாநிலத்தை விட அதிகமான அதில் இன்கம் எடுத்து நெருக்கடி கொடுத்தாலாவது குறையுமா அப்படின்னு பார்த்தாலும் ஸ்ட்ராட்டஜி தப்புங்கிறது வேற. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இது திட்டமிட்டு பரப்பக்கூடியதாகவும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய போதை பழக்க வழக்கங்கள். கியூபாவில் சேக்குவாரா வந்து படிக்கும்போது இல்லையா, ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ படிக்கும்பொழுது, சேக்குவாரா அந்த நாட்டுக்கு வந்தபொழுது கல்லூரி காலங்களில் சொல்லுவாங்க, அங்கே எழுச்சி உருவாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த கியூபாவை எந்த நாடு மறைமுகமாக ஆண்டு கொண்டிருந்ததோ அந்த நாட்டின் மூலமாக மாணவர்களிடத்தில் போதை பொருட்களை விநியோகித்ததாக சொல்வார்கள். நான் ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி தான் படித்தேன். நான் அப்படி கூட இருக்குமோ, இன்றைக்கி நாம் இது எல்லாத்தையும் இப்படிப்பட்ட எழுச்சி மாற்றம் வளர்ச்சி எல்லாமே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் குழந்தைகளிடத்தில் மட்டும் இதை வந்து தீவிரமாக கல்பாக்கத்தில் இறங்கி செங்கல்பட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாலாறு ரிவர் பேங்க் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளில் இன்றைக்கி கூல் லிப் அதிகமாகவே இருக்கிறது, கஞ்சா அதிகமாகவே இருக்கிறது. நீங்கள் அதிகமாக பரவி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெல்ட்டாக இருக்கும், குறிப்பிட்ட பகுதியாக இருக்கும். இப்படி எங்கேருந்து இப்படி ஒரு பெரும் சவாலாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இணைந்து செயல்பட வேண்டியிருக்கிறது. குழந்தைகள்கிட்ட கூடிய இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள், அந்த போதை பழக்க வழக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லையா, இன்னைக்கு குழந்தைகிட்ட கூடிய நடத்தை சார்ந்த சிக்கல்கள், இன்றைக்கி திரைப்படங்கள், இன்றைக்கி வந்து நாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு நேயமான, குழந்தைகள் விரும்புகின்ற, குழந்தைகள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கான ஆசிரியருக்கான ஒரு பள்ளி நிர்வாகத்துக்கான அணுகுமுறையை வைத்து கொள்ளாவிட்டால் குழந்தைகள் எளிதாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சமூக ஊடகங்களால் மடைமாற்றம் செய்யப்படுவார்கள். இன்றைக்கி அவ்வளவு தயாராக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு உலகத்தை காண்பிக்கலைன்னா அந்த உலகத்தை தாண்டி பார்ப்பதற்கு காண்பிப்பதற்கு
இன்றைக்கி யூடியூப் இருக்குது. நீங்கள் அந்த யூடியூப்பை பிரித்து எடுத்து வச்சு பேரண்டத்தையும் காண்பிக்க முடியும், கடல் பேராழியிலையும் காண்பிக்க முடியும். 2000 அடி கீழே கடல் என்ன இருக்குதுன்னு அப்படி காமிக்க முடியும். நீங்கள் காண்பிக்கலைன்னா அந்த குழந்தை அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதே பேரண்டத்துலேயும் கடல்லையும் என்ன மோசமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் அவன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவான். நாம் தயாராக இருக்கணும், நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கான ஆசிரியர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கிறதை நாம் இன்றைக்கி பார்க்க முடிகிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூட நம்பிக்கைகள் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும். முக்கியமாக ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் லாஸ்ட் டைமே கேட்டிருந்தீங்க. ஆனால் இந்த நேரத்தில் நாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோடு இணைந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு வேலையை செய்யணும் அப்படிங்கிற நான் இந்த இடத்துல பேசணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன். என்னென்னா ஒரு நீங்கள் பள்ளியுடைய ஆசிரியராக, ஒரு தலைமை ஆசிரியராக இருக்கீங்க. நீங்கள் முதல் கட்டமாக உங்கள் பள்ளியில் குழந்தைகளுடைய மனநலனை, ஒரு மகிழ்ச்சியான பள்ளி சூழலை உறுதி செய்வதற்கு பல்வேறு விதமான அமைப்புகள் ஏற்கனவே இருக்குது. அவங்கெல்லாம் செயல்படுறதில்லை. நீங்கள் அவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு செயல்படணும். குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு அலகுகள், பாதுகாப்பு அமைப்புகள், குழந்தைகளுக்காக வேலை செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள், இப்போ இந்த பூமி மாதிரியான நிறுவனங்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. அரசு சார்ந்த துறைகள் இருக்கிறது, பாதுகாப்பு துறைகள் இருக்கிறது. சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் யூனிட், சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் டிசிபிஓ, சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அலுவலர்கள், இப்படி பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கிறது. பல்வேறு உங்களுக்கு முன்னாடி அரசு பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய பொதுவாக எல்லா பள்ளியிலுமே அது போன்ற சிக்கல்களோடு தான் குழந்தைங்க வராங்க. இன்றைக்கி அரசு பள்ளியில் இன்னும் பல சிக்கல்கள். 1005 குழந்தைகள் இன்றைக்கி டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சிங்கிறது ஆதாரபூர்வமாக மருத்துவமனைக்கு போன பிறகு அதிலிருந்து பதியப்பட்டு இன்றைக்கி கொடுத்த புள்ளி விவரம். அது 1005 குழந்தைகள் என்பது. நீங்கள் அதை தாண்டி இன்றைக்கி யோசிச்சு பாருங்கள், எவ்வளவு குழந்தைகள் இன்றைக்கி ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாங்க, நான் அதை இப்படி சரி பண்ணிக்குவேன், இப்படி நான் அப்படி தப்பு நடந்துடுச்சுன்னா குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க, நான் அதை இப்படி கலைச்சிக்குவேன் கருவை, அப்படி உருவாயிடுச்சு, எனக்கு பீரியட்ஸ் நின்று போயிடுச்சுன்னா நான் அப்படி சரி பண்ணி அப்படி சாதாரணமாக பேசுகிறாங்க. இன்றைக்கி குடும்பங்களில் இப்படி சமூகத்தில் இப்படி பல்வேறு விதமான அத்துமீறல்கள். நான் ஒரு சென்னையில் கூடிய ஒரு முக்கிய பகுதியில் குழந்தைகள் மத்தியில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம். ஒரு குழந்தை ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, நல்லா படிக்கிற பிள்ளை. அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்குமான்னு தெரியாது. தொடர்ச்சியாக ஒரு லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங், அடலசன்ட் சில்ட்ரனுக்கான லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு வரும்போது அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச ஆரம்பிச்சது. எனக்கு எங்கள் அப்பா தொடர்ச்சியாக இது பாலியல் ரீதியான அத்துமீறல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. தொடர்ச்சியானா அப்போ உனக்கு எப்படி? ஆரம்பத்தில் நான் எதிர்ப்பு தெரிவித்தேன், அதுக்கப்புறம் நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலை. சித்தப்பா, அப்பாவுடைய 2வது கணவர். சரி, இதை நீ அம்மா கிட்ட சொன்னியா? இல்லை, இது எங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முதல்ல என்னை திட்டினாங்க, அடித்தாங்க, அப்புறமா சரி ஊர் உலகத்தில் இல்லாததா அப்படின்ற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எங்கள் தாத்தாவாலேயும் எனக்கு இருக்குது, எங்கள் தாத்தா இப்போ இறந்துட்டார். இந்த குழந்தை படிப்படியாக சரி, இந்த குழந்தையோட சேர்ந்து இன்னொரு பெண் வந்திருக்காங்க, இன்னொரு பெண் குழந்தை 9th படிக்கிறாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து சொல்கிறாங்க, சார் இது மட்டும் இல்லை, நான் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இந்த மாதிரியான அச்சுறுத்தல்கள்லாம் இருக்குது. எங்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு பையனை கொன்னுட்டோம்னாங்க. என்னம்மா, எங்களுக்கு அது நம்பவே முடியல, இது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது, இதெல்லாம் நடக்குமா? அது அப்பாவாலங்கிறதே நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல, அதை அம்மா பார்த்துட்டு இது சாதாரணமாகறாங்கிறதையும் ஏற்றுக்க முடியல. 2 பேரும் சேர்ந்து போலீஸ் இதெல்லாம் எப்படி? இல்லை, எங்களை மன்னிச்சு விட்டாங்க, யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னாங்க. இவங்க 2 பேர் இணை பிரியாத தோழிகள். எங்களால் நம்பவே முடியல. என்னென்னா அது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லம் பகுதி. நான் இடத்த நான் சொல்லலை, அங்கே அவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது. அது எந்த பகுதின்னு சொன்னேன்னா சோழிங்கநல்லூர் பக்கத்தில். அந்த இடத்த மேடம் நம்புவாங்க, ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மேடமோ இல்லை நம்ம பூமி டீம் நம்போம், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல். அப்படி ஒரு சமூக சூழல். அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகள் எது போன்ற பிரச்சனைகளோடு வருவாங்க, பெண்கள் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளோடு வருவாங்க, கஞ்சா, போதைப் பொருள் அதெல்லாம் விற்பனை செய்கின்ற ஒரு பெரிய ஹப்பாக அந்த இடம் இருக்கிறது. எந்த இடம் பிடிச்சிங்களா மேடம்? ஹப்பாக இருக்குது. இப்படி இது இன்னைக்கு இப்படி சமூக சூழல் ரொம்ப மாறிக்கொண்டே இருக்குது, பயமாகவும் இருக்கிறது. அப்போது இந்த குழந்தைகள், ஆனால் அந்த குழந்தை 2-3 பயிற்சி முடித்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுதுன்னா, சார் எனக்கு என்ன சார், நான் என் வாழ்க்கை இப்படி நாசமாக போயிடுச்சு, நான் இப்படி இருந்தால் நான் ஒழுக்கம் இல்லாத ஆள், சரியே இல்லாத ஆள், என்னுடைய சமூக சூழல் எப்படி இருக்குது, எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எல்லாம் இப்படி ஒரு குடும்ப சூழல், இப்படி சிக்கலோடு இருக்கிறேன் நான், எனக்கு என்ன எதிர்காலம் அப்படின்னு இருந்தேன். ஆனால் இந்த 2 லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்கல்ல, இப்போ எனக்கு இதிலிருந்து விடுபடணும்னு ஆசைப்படுறேன், நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டுச்சு. நான் சொல்கிறேன்,
இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் நாம் மட்டும் அவங்க பக்கம் கருணை வைத்தால், அவங்களோட இணைந்து வேலை செஞ்சோம்னா, அவங்க தோல் மீது நாம் கையை வச்சோம்னா, அவர்கள்தான் இந்த சமூக மாற்றத்துக்கான கருவியாக இருப்பார்கள். அதனால தான் சொல்கிறேன், நம்மக்கிட்ட வரக்கூடிய குழந்தைகள் பல்வேறு சிக்கல்களோடு வந்துட்டு இருக்காங்க. அரசு பள்ளிகளில் முக்கியமாக வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட, இன்னும் வாய்ப்புகள் கிடைக்காத இல்லையா அப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் கூடிய குழந்தைகள் வந்து படிக்கிற இடமாக பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது அரசு பள்ளிகள். இன்றைக்கி அந்த குழந்தைகள் தான் சமூக மாற்றத்துக்கானவர்களாக இருப்பாங்க. அப்போது அந்த இடத்த, அந்த பள்ளியை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக, அவர்களுக்கு நேயமானதாக நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதில் நாம் வந்து முக்கியமாக வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் முக்கியமாக சமூகத்தோடு, பெற்றோரோடு, இந்த அரசுடைய பல்வேறு அமைப்புகளோடு மாவட்ட அளவில் திட்டமிட வேண்டியிருக்கிறது. நம்ம மாவட்ட அளவில் ஒரு குழு அமைக்கலாம். இந்த மாவட்டத்தில் பள்ளிகளை, ஒரு மகிழ்ச்சியான பள்ளிச்சூழலை உறுதி செய்வதற்கு, மனநலம் மிக்க ஒரு பள்ளிச்சூழலை உறுதி செய்வதற்கு, மனநலம்னா குழந்தைகள் மட்டும் நினச்சிடக்கூடாது, ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. என்னங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கைத்தட்டி சிரித்து பேசி வெறும் இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த விளையாட்டுலாம் நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருப்போம். என்ன ஒரு 50 வயசில் போய் நம்ம போய் என்ன இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி அப்படிதான் இல்லைங்க. நம்ம எப்படின்னா குழந்தையாக மாறணும். கண்ணை மூடி ஒரு 2 நிமிஷம் 8 வயசுக்கு போனோம்ல, எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்குது? நம்ம எப்போல்லாம் அந்த 8 வயசுக்கு போகிறோமோ அப்போல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். வாசிக்க மேடம் மாதிரி 70 வயசு நாங்கள் பாருங்கள். இப்போவும் தெளிவாக ஒரு மனச்சிக்கல்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. வாசிக்க நாம் நீண்ட நாளுக்கு புத்தி தெளிவோடு இருப்போம். வாசிக்கிற பழக்கம் மட்டும்தான் அதை கொடுக்கும். வாசிக்காமல் நாம் விட்டுட்டோம்னா சந்தேகங்கள், சிக்கல்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். சரிதானே மேடம் நம்ம சொல்கிறது? யார் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்க யோசிப்பாங்க, ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க நீண்ட நாளுக்கு. வாசிக்கத்தை நம்ம விட்டுட்டோம்னா நமக்கு எல்லா மனச்சுக்கு, நம்மலாம் ஒரு 60-70 வயசான ஒன்று வயசாகிடுச்சுல, அதனால தான் இவர் இப்படி நடக்கிறாரு, குரங்கு புத்தின்னு சொல்லுவாங்களே வயசான பிறகு, அதெல்லாம் அப்படி வந்துடும். வாசிச்சிங்கன்னா 87 வயதில் டாக்டர் வசந்தி தேவி கல்வியாளர் இன்றைக்கி ஆசிரியரோடு பேசியிருக்காங்க பாருங்கள். வசந்தி தேவி பார்த்துப்பீங்க, கல்வியாளர் வசந்தி தேவி 87 வயதில் இன்றைக்கும் உட்காந்துட்டு ஆசிரியர்களோட தொடர்ந்து உரையாடுறாங்க, கல்வியில் கூடிய சிக்கல்கள் பற்றி பேசுகிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்காங்க. அப்போது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல, ஆசிரியர்களுக்குமான ஒரு மனநலன் மிக்க, அவங்களுக்கான ஒரு மைண்ட்ஃபுல்னஸ்க்கான ஆக்டிவிட்டியை நம்ம திட்டமிட வேண்டியிருக்குது. மாவட்ட நிர்வாகம், அங்கங்கே ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்கள் இவர்கள்லாம் இணைந்து மாவட்ட அளவில் குழுக்களை ஏற்படுத்துவது, வட்டார அளவில் குழுக்களை ஏற்படுத்துவது, இதெல்லாம் செய்து இது போன்ற சந்திப்புகள், உரையாடல்கள்லாம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் செய்து நம்மை நாம் தயார்படுத்தி கொண்டால் மட்டும் பள்ளியில் குழந்தைகளை மகிழ்ச்சியாக நாம் வைத்திருக்க முடியும். பெருசாக சொல்லிட்டணும் பதில. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷாம் சார். செல்வகண்ணன் சார், சூசன் மேம் ரொம்ப ப்ரீஃப்லி சுருக்கமாக வந்துட்டு நம்ம மைண்ட் செட்ஸ் எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி ஷேர் பண்ணேன். ஷியாம் சார் எங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு. ஓகே சரி. உலகத்திலேயே கஷ்டமான வேலை எதுன்னு நம்மகிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க? ஆசிரியர் வேலை. நான் சொல்கிறது உலகத்திலேயே ரொம்ப எளிமையான, ரொம்ப சிம்பிளான வேலை ஆசிரியர் வேலைன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து டைம் 9:30 to 4:10 ப்ரைமரியாக இருந்தால், வாரத்தில் 2 நாள் லீவு, மாதத்தில் லீவு இருக்கு சொல்ல வர இருங்க நம்ம. ஆனால் அதையும் தாண்டி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்னா உண்மையிலேயே நீங்கள் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ். அதுதான். இதை வந்து இந்த எண்ணம் வந்து எல்லாத்துட்டையுமே இல்லை. டேட்டாவை பற்றி போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலையுமே கஷ்டம். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். இப்போ நேற்று என்னுடைய பள்ளி மேலாண்மை குழு துணைத் தலைவர் அவர் வந்து ஒரு க்ரஷரில் வேலை பார்க்குறாரு. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மணல் எடுக்க தடை விதித்தாங்க. இப்போ க்ரஷர் குவாரியிலெல்லாம் வந்து பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தடை போட்டிருக்காங்க. என்னென்னா திங்கள் டு வெள்ளி மட்டும்தான் அந்த க்ரஷரை இயக்கணும், அதுவும் 9 to 5 8 மணி நேரம். அவர் சொன்ன ஒரு பதில் கேட்டு முதல்ல 24 மணி நேரத்தில் செஞ்ச உற்பத்தியை 12 மணி நேரத்தில் செஞ்சாங்க. முதல்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க. 12 காலையில் 6 to ஈவினிங் 6 வரைக்கும், அதையும் இப்போ மாற்றி 9 to 5 மாற்றிருக்காங்க. 24 மணி நேரத்தில் செஞ்ச உற்பத்தியை 12 மணி நேரத்தில் செஞ்சாங்க. இப்போ வந்து 24 மணி நேரத்தில் செஞ்ச உற்பத்தியை 8 மணி நேரத்தில் செய்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு எங்களை கசக்கி புளிகிறாங்கிறார். காலையில் 6 மணிக்கு உள்ளே நுழைஞ்சா திருப்பி எல்லாமே அந்த 9 மணி, அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த 9 மணிக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்தா சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் எந்த ஒரு செகண்ட் கூட அந்த ப்ரொடக்ஷன் நிற்கக்கூடாது.
அதுக்கு இவங்களை எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி ₹1 கூடுதல் சம்பளம் கிடையாது இவங்களுக்கு, ஆட்களை குறைச்சிட்டாங்க. காலைல 6 அவர் வந்து மீட்டிங்க்கு ரெகுலராக வர்றவர் கடைசி இந்த 2-3 மாதம் மீட்டிங்க்கு அவர் வரவே இல்லை. நேற்று நான் வேற ஒரு வேலையை பேசும்போது இந்த இவ்வளோ சொல்கிறார், எங்களை கசக்கி புளியிறாங்கன்னு. அப்போ யார்? உங்கள் ஓனர்ஸ் 24 மணி நேரம் செஞ்ச வேலையை 3ல் 1 பங்குலேயே செய்ய வைக்கிறாங்க அவங்கள. அப்போ அந்த வேலையை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய வேலை ஈஸியாக கஷ்டமா? ஈஸியாக. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறோம், அந்த ஒர்க்கு இந்த ஒர்க்குன்னு. இந்த டேட்டாவை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சிஎம் இதை வந்து ரியல் டைம் டேட்டான்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே டேஷ்போர்டு அவருடைய சிஎம் ஆஃபீஸ் கேபின்லேயே இருக்குது ரியல் டைம் டேட்டா. நான் 2014 நம்முடைய எஸ்பிடி அவங்க பூஜா குல்கர்னி மேம், அப்போ தான் எம்இஸ் எல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு வருது. அப்போ வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது சொன்னாங்க, என்றைக்கு 100% எம்இஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து புதுசாக எந்த டேட்டாவும் கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. இன்னுமே 100% நம்ம அதை முடிக்கல எம்இஸ், அதுதான் ஒரு உண்மை. ஆனால் அதுவும் நேற்று நடந்த சம்பவம் தான் நான் சொல்கிறது. ஒரு 7ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பையன், என்னுடைய முன்னாள் மாணவன், அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு பையனை சார் பார்க்கணுன்னு வந்தான்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஈவினிங் ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு வர்றாங்க. கூப்பிட்டு வரும்போது அவனுடைய அண்ணன் வந்து +1 பாதியில் நின்றுட்டு டெம்போ ஓட்ட போயிட்டுருக்கான். ஏன்னா அவங்க அப்பா ஒரு எலக்ட்ரீஷியனாக இருந்தவர் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. என்ன திருப்பி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, சர்வசாரம் படிக்காத கல்வித்துறையிலேருந்து கூப்பிட்றாங்க ரெகுலராக, உங்கள் பையன் ஸ்கூலுக்கு வரல, வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து திரும்பி ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. எதனால் சாத்தியமாச்சு? அந்த எம்இஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்தினால. அப்போ ஒரு குழந்தை படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல எல்கேஜியில் அவனுக்கு நம்ம உள்ள என்ட்ரியை போட்டால் அவனை +2 வரைக்கும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அருமையான சிஸ்டம் அந்த எம்இஸ். எதையுமே நம்ம சுகமாக நினச்சோம்னா அது சுகமாக இருக்கும், சுமையாக நினச்சா சுமையாக தான் இருக்கும். அதாவது நான் ஏற்கனவே போன இதில் பேசும்போது சொன்னேன், அது கொஞ்சம் நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க ஸ்பெஷல். இது ஒரு பெரிய, ஏன்னா சனிக்கிழமையை தியாகம் பண்ணிட்டு வர்றது பெரிய ஒரு இது வேணும். அதை தாண்டி நம்ம வந்திருக்கிறோம். நமக்கு ரம்யாவோட டீம் கொடுத்துற எமோஷ்னல் வெல்பீயிங் செஷன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம இதை நிறைய நம்ம மாணவர்களோட வெல்பீயிங்காக நம்ம திட்டமிடுறதுக்கு, நம்மளுடைய வெல்பீயிங்க்கு பார்க்குறதுக்கெலாம் நமக்கு இந்த 1 இயர் நம்ம ட்ராவல் அவங்களோட பண்ணும்போது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதை தாண்டி எல்லா பணிகளுமே கஷ்டமானது, நம்ம தவிர அப்படி நினச்சிக்கணும். நம்மை தவிர, அதாவது ஆசிரியர் பணியை தவிர. இதையே கம்பேர் பண்ணி ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சரோட, அவங்க வந்து 8:38 அந்த டைமுக்கு உள்ளே போகிறாங்க, சாயங்காலம் 5:30-6 மணிக்கு வர்றாங்க. வெளியில் வரும்போது 2 பண்டில் 3 பண்டில் பேப்பர் கொண்டு வர்றாங்க. திருப்பி அதை நைட் திருத்தி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காலைல பிரின்சிபல் டேபிள் கொண்டு போய் வைக்கணும். அவர் ஏதாவது ரேண்டமாக உருவி எடுக்கிற பேப்பரில் ஏதாவது ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு அவர் பேசுகிற பேச்சு அதை திருப்பி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விளக்கம் கேட்குறதுன்ட்டு நம்ம இருக்கிறது ஒரு பெரிய சேஃப்டி ஜோன். நம்ம நினச்சா நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தையும் நம்மளால் உருவாக்க முடியும். நம்ம அதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், அரசு சொல்கிறத தாண்டி நம்ம நினச்சி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுத்தால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த சேஃப்டி ஹாப்பி ஸ்கூலை இன்னும் பல அதாவது தனியார் ஸ்கூலில் கண்டிப்பாகவே முடியாது. அவங்க வந்து குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டி அந்த குதிரை நேர் பார்வையை தவிர வேறு எதுவும் பார்க்கக்கூடாது, படிப்பை தவிர வேறு எந்த ஒரு திரும்பாமல் அதை போக வைப்பாங்க. ஆமாம். ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும்னா, என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர் 2 பேரும் ஆசிரியர்கள். உள்ள இப்போ நம்ம ஒரு பையன் உறவினர்கள் வீட்டுக்கு இப்போ யாராவது உறவினர்கள் வர்றாங்கன்னா அந்த பையனை உள்ள பெட்ரூமில் வச்சு பூட்டிடுவாங்க. கேட்டால் அவன் படிச்சுட்டு இருக்கான்னு சொல்லி. வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அவன் +1 படிக்கும்போது மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டான். அவங்க எதற்காக அவங்க அவ்வளோ தூரம் சிறப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க? உறவுகளை எல்லாமே சொல்லாமல் படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவன் அந்த பையனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிங்கிறது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அவன் வந்து இன்றைக்கி அதுக்காக இப்போ அலைஞ்சிட்ருக்காங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் அவனை சரி பண்ணுறதுக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ எங்கே இருக்குது மகிழ்ச்சி? நம்ம சிந்திக்கணும். அதான் ஏற்கனவே சாரு சொன்னது தான், நானும் சொல்கிறது தான். நம்ம அடிமட்டத்தில், ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருக்கவங்க தான் இன்றைக்கி அரசு பள்ளி தேடி வர்றாங்க. மனசு விட்டு நம்ம சொல்ல போனோம்னா ஓரளவுக்கு ஸ்டேஜ் கடன் வாங்க முடியும்னு தெரிஞ்சால் கூட ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு போயிடுறாங்க. பணம் இருந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க அது வேறு. கடன் கிடச்சி வாங்கிட்டால் கூட பரவாயில்ல, நம்ம ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறவங்க நிறையா இருக்காங்க. அதை தாண்டி நம்மகிட்ட வரக்கூடிய குழந்தைங்களை நாம் நினைத்தால் நிறைய இந்த எவ்வளோ விஷயங்கள், எல்லாத்துக்குமே எல்லைக்கோடு வச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை. இதில் தான் இப்படி தான் செய்யணும், நான் இந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி 100% நேர்கோட்டில் நம்ம போகாமல் அந்த குழந்தைகளுக்கான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, அந்த குழந்தைகளுடைய தேவை என்னன்னு அறிந்து நம்ம குழந்தைக்கு என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிறத நம்ம திட்டமிட்டால் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கூல் ஹாப்பி ஸ்கூலாக மாற்ற முடியும். இப்போ எனக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நான் படித்த ஸ்கூல் அதுதான்,
தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றியது அந்த பள்ளி, என்னுடைய குழந்தைகளையும் படிக்க வச்சது அந்த பள்ளி. அப்படிங்கும்போது நிறைய அட்வான்டேஜஸ் எனக்கு கிடைக்கிது. ஒவ்வொன்றையும் அந்த ஊரோட சப்போர்ட், அந்த கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்டு, பேரண்ட்டோட சப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவைன்னு நினச்சா உடனே அதை தயங்காமல் செய்ய முடியுது. எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தெரியாது. அந்த கிடைக்கிற ஆனாலும் முயற்சி செஞ்சால் அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நம்ம முயற்சி செய்யாமல் இருக்கிறது நம்முடைய பலவீனமே ஒழிய, முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக எல்லா பள்ளிகளும், எல்லா அரசு பள்ளிகளும் ஹாப்பி ஸ்கூலாக மாற்ற முடியும். அந்த மாற்றத்தை தொடங்கக்கூடிய புள்ளி நம்மகிட்ட தான் இருக்குது. அடிக்ஷன் பற்றி சொன்னார். இது எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லை, பெரிய ஸ்கூலு, சின்ன ஸ்கூலு, எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ஏன்னா அது செல் பண்ணுறவங்க அங்கே போய் ஃப்ரீயாக கூட கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது. எதனால? இந்த அடிக்ஷன் இஸ் அன் அட்டாச்மெண்ட் டிஸார்டர். அப்படின்னா குழந்தைக்கு யாராவது ஒன்றோ ரெண்டோ பேர் கிட்ட அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் நல்ல செக்யூராக இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிக்ஷன் வரும். அது ட்ரக்ஸாக இருக்கலாம், ட்ரிங்க்ஸாக இருக்கலாம், ப்ரோனோகிராஃபியாக இருக்கலாம், பாலியலாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு போகுது. ஜாஸ்தி சாப்பிட்றது எல்லாம் வருது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு, டு ப்ரிவெண்ட் இட், எவ்ரி சைல்டு மஸ்ட் ஹாவ் அ செக்யூர் பேஸ். அந்த செக்யூர் பேஸ் கொடுக்க முடிஞ்சது டீச்சர்ஸ் தான். ஸோ அந்த பொறுப்பு கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஒன் சைடு இஸ் டு ப்ரிவெண்ட், தி அதர் சைடு நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள், எங்கே வருது, பசங்க வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்களா. நான் அது தவறுன்னு சொல்கிறதோட அதிலேருந்து எப்படி அன்போடு வெளியே எடுத்துக்கலான்னு பாருங்கள். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் அடிக்ஷன் பிகாஸ் தட்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். ரெண்டாவது காரியம் இஸ் ஆட்டிடியூட். உங்கள் ஆட்டிடியூடு பொறுத்து தான் உங்கள் வேலை கஷ்டமாக இல்லையான்னு. ஒரு ஸ்டோரியோடு நான் முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஒரு ரோடு இருந்தது. அந்த ரோட்டில் நிறைய பேர் உட்காந்து கல் வெட்டின்னு இருந்தாங்க, கல் உடச்சின்னு இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு ஆள் அங்கே நடந்துட்டு போனார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கிட்ட கேட்டார், என்ன பண்ணின்னு இருக்கேன், உனக்கு நான் கண்ணு தெரியலையா, நான் கல் உடச்சின்னு இருக்கேன் அப்படின்னா. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போனால் இன்னொரு ஆள் இருந்தார், கல் உடச்சின்னு இருந்தார். என்ன பண்ணின்னு இருக்கேன், ஐயோ இந்த வெயிலில் நான் சாப்பாடுக்காக சம்பளத்துக்காக பண்ணின்னு இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆன்சர் எல்லோரும் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ஆளுக்கிட்ட போய் கேட்டபோது, என்ன பண்ணின்னு இருக்கேன், நான் ஒரு கோயில் கட்டுறேன். ஓகே, கல் உடைக்கிறது எதுக்கு, அந்த கோயில் கட்டுறதுக்காக. ஆனால் அவரோட மைண்டு இந்த கல்லில் இல்லை, அவரோட சம்பளத்தில் நான் இந்த ஒரு பெரிய இதுக்கு நான் பண்ணுறேன், நான் ஒரு கோயில் கட்டுறேன். அந்த ஐடியா தான் இருக்கணும் உங்களுக்கெல்லாம். நீங்கள் இந்தியாவே கட்டுறீங்க, ரைட்? கரூரை கட்டுறீங்க. ஆமாம், உங்கள் கையில் தான் இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, நம்ம ஆசிரியராக இருக்கும்போது ரொம்ப பவர் நம்ம கையில் இருக்குது. நம்ம மேலே இருக்கிற பவர் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம தான் கான்டாக்ட் வித் த சைல்டு. அண்ட் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்னால் பெரிய பெரிய பவர். ஏன்னா கதை அங்கே தான் எழுதுறது. அந்த குழந்தை கரெக்ட் ஸ்டோரிக்கு ஆரம்பித்து வச்சாச்சுன்னா, ஹாப்பி ஸ்டோரியா சேட் ஸ்டோரியாக நான் எழுத போகிறேன்னு உள்ளது உங்கள் கையில் இருக்குது. அது டிசைட் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது என்ன நடந்தாலும் அந்த ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பிளேஸில் இருக்குது, அது நம்பிக்கையோட மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் பேனலிஸ்ட். வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எல்லோரும் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க நம்மளோட மைண்ட் செட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்ன்ட்டு. I think Susan ma'am சொன்னது தான் என்னோட something that I wanted to close with also. நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ரூமில் இருக்கிற எல்லாரும் தான் எங்களோட ஹோப். Every single educator, administrator, school leader in this room, நீங்கள் எல்லாரும் தான் எங்களோட hope for a happier, kinder and safer India. So thank you all so much for being here with us. Thank you so much, panelists.